Good afternoon, everybody, honorable judges, respectable senior advocates, and my beloved junior advocates for whose benefit this webinar is dedicated to. We are now having Chief Resource Person, Justice H. Vaidyanathan, who is celebrating his birthday today, and we start with a warm greetings to him. Justice Vaidyanathan was born on this day in the year 1962 at Coimbatore. He did his schooling in Singarampillai High School at Velivakam, Chennai, and did his graduation in Economics BA at DG Vaishnav College, Arubakam during 1979 to 1982. Thereafter, he pursued law at Madras Law College and between 1982 and 1985, and he also obtained his PG diploma in personal management, labor welfare and industry relations in the year 1986. He got enrolled as an advocate on the 27th day of August 1986, and he practiced in the High Court of Judicature at Madras, where his paternal grandfather, Sri L.S. Vaidyanathan, was serving as a superintendent of copies section, who retired in the year 1952. And Lordship's father, Mr. P. Subramanian, started his life and career as a shoe polish seller, and later he grew to be a committed trade unionist. And he was the founder member of the first white-collared employees union in the year 1946 called Madras Commercial Employees Union in the city of Madras. And it was under the leadership of Sri R. Venkatraman, who later became the President of India. This is Vaidyanathan, while he was an advocate, was serving as an editor of labor law books published by Madras Book Agency, and he was later associated with the CTC group of journals. And he was elevated as an additional judge of the Madras High Court on 25/10/2013, and he became a permanent judge of the Madras High Court on 14/4/2015. And he is known for his soft-spoken nature and equity-oriented disposal of cases. And today, on his birthday, we are happy to have him. And the topic of the day is very relevant in the sense that for most of the advocates, the profession has got manifold of dimensions. Somebody wants to become a lawyer and continue to be a lawyer. Somebody wants to become a lawyer and thereafter they shift to some other field. Some of the people have the ambition of becoming judges and justices, and very few are able to achieve the goal. And the sojourn or the journey of lordship from the studentship to judgeship is something, a matter of emulation. And may I now request Justice Vaidyanathan to start his deliberation on the topic of the day. Sir, you are welcome, and the forum is yours, sir. Good evening, everyone. Thanks for the wishes on this day. Before I could describe my student life and elevation as a judge of the Madras High Court, I want to recall the sacrifices made by my parents. எங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் ரொம்ப செல்ஃப் டிசிப்ளினா தான் எங்களை வளர்த்தாங்க. அவங்க முக்கியமா சொல்றதுன்னா, படிப்புன்றது ஸ்கூல்ல போய் படிக்கிறது இஸ் ஒன்லி குவாலிஃபிகேஷன். அது எல்லாருக்கும் நான் இவ்வளவு படிச்சிருக்கேன்றது காமிக்கணும். ஆனா எஜுகேஷன்ன்றது கம்ப்ளீட்லி டிஃபரெண்ட். நீ வாழ்க்கையில எப்படி வாழ போற, எப்படி மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ண போற அப்படின்ற ஒரு கோலோட தான் வாழ்க்கைக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் எங்களை வளர்த்தாங்க. படிப்புல மார்க் எடுக்கிறத விட moral and ethical values ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க. எங்க அப்பா he was an ex-service man சொல்ல மாட்டேன், 2 வருஷம் மிலிட்டரியில இருந்தார். அவர் எங்களை எல்லாம் குழந்தைங்கள்லாம் தப்பு பண்ணாங்கன்னா அடிக்கிறத விட எங்களை மரத்துல கட்டி போட்டு சுத்தி தேனை விட்டுருவார், மரத்தை சுத்தி. ஸோ எறும்பு கடிச்சு இவங்களை இப்படிதான் திருத்தணும்னு சொல்லி அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டா ஒரு இது இருந்தார். எங்க அப்பானால எங்களுக்கு சிம்ம சொப்பனம். மேபி அவங்க அவ்வளோ டிசிப்ளின் அந்த சமயத்தில் நம்மளுக்கு கோவம் தான் வரும் சின்ன வயசுல.
அந்த டிசிப்ளின்ல இருந்து வந்ததுனால தான் என்னமோ நம்ம வந்து இப்போ கொஞ்சம் டிசிப்ளினா இருக்க முடியுது. சில சமயம் தப்பு இருக்கிற இடத்துல ரொம்ப கோவப்பட வேண்டிய சூழ்நிலையில நான் இருக்கேன். அப்பா அம்மா 2 பேரும் சொல்லுவாங்க, நீ வந்து போகும்போது வந்து நீ செஞ்ச பாவம் புண்ணியத்தை எடுத்துட்டு போற, கையில ஒன்றையும் எடுத்துட்டு போறேன்னு. இன்ஃபேக்ட் எனக்கு வந்து இந்த அலெக்சாண்டர் த கிரேட் அவருடைய வார்த்தைகள் தான் எனக்கு எங்க அப்பா அம்மா bury my body, do not build any monument, keep my hands outside so that the world knows the person who won the world and nothing in his hand when dying அப்படின்னு சொன்னது எனக்கு இன்னமும் வந்து எனக்கு அவங்க சொன்னது வந்து காதுல வந்து அப்படி ரீங்காரமா வந்து ஒலிக்கிறது. நான் எங்க அம்மா அப்பாவை பத்தி வந்து ஏற்கனவே வந்து தினத்தந்தியில எழுதியிருக்கேன். ஆனால் நான் திருப்பியும் அதை ரிப்பீட் பண்ணவில்லை. நிறைய பேர் படிச்சுட்டு எனக்கு வந்து ரொம்ப தேங்க் பண்ணியிருக்காங்க. அத்தனை பேரும் வந்து இன்னைக்கு வெபினார்ல பார்ட்டிசிபெண்டா இருக்காங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். என்னுடைய தாயார் வந்து பசும்பால் விட்டு தான் வந்து எங்களை எல்லாம் படிக்க வச்சாங்க. நான் ஒவ்வொருத்தரையும் சொல்லணும்னு நினைச்சா எங்க வீட்டுல சுடுகஞ்சின்னு ஒருத்தன் இருப்பான், அவன் தான் மாடு மேய்ப்பான். அவன் வரலைன்னா எங்க அப்பா அம்மா வந்து என்னதான் போய் மாடு மேய்ச்சிட்டு வர சொல்லுவாங்க. நான் இன்ஃபேக்ட் நான் வரட்டி கூட தட்டியிருக்கேன். நான் வந்து என்ன அந்த மாதிரி ஒரு கடினமான சூழ்நிலையில தான் இருந்து நாங்க எல்லாம் வந்து வந்திருக்கோம். எதுக்காக நான் இப்ப சொல்ல வரேன்னா, கீழ்மட்டத்திலேருந்து மேலே வரும்போது பல கஷ்டங்களை வந்து நம்ம கடந்து வர வேண்டியது வரும். அது வந்து அவங்க கூட அதெல்லாம் வந்து ஒரு பாடம், அது ஒரு படிக்கெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு வந்து நம்ம மேலே போனோன்றதான் என்னுடைய நான் ஒரு எடுத்துக்காட்டா நான் சொல்லுவேன். இன்ஃபேக்ட் 2013 நடந்த இன்சிடென்ட் வந்து யாராலையும் அது மறக்க முடியாத ஒன்று, எலிவேஷன். அதை பத்தி நான் சொல்ல வருவேன். என்னுடைய தந்தையார் வந்து 2 கையில வந்து புஸ்தகத்தையும் அப்படியே மூட்டம் போவார். 2 ஷோல்டர்ல வந்து பேக்ஸ் எடுத்துட்டு போய் தெருவா வந்து புக்ஸ் வித்துட்டு வந்துட்டு இருந்தார். அவர் வந்து ஷூ பாலிஷ் செல்லரா வந்து வேலை செஞ்சு டிஸ்மிஸ் ஆகி, அதுக்கப்புறம் ரீஇன்ஸ்டேட் ஆகி, அதுக்கப்புறம் ஆல் இண்டியா ரிப்போர்ட்டர் ஏஆர்ல வேலை பண்ணி த்ரூ அவுட் இந்தியா. அப்புறம் விஜி ராவ் ஆஃப் ராவன் ரெட்டி அவர் வந்து சொன்னதின் அடிப்படையில் வந்து மெட்ராஸ் புக் ஏஜென்சின்னு ஒரு அது புக் பப்ளிகேஷன் ஆரம்பிச்சு 1956. அதுக்கப்புறம் நிறைய லேபர் புக்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு வந்துட்டு இருந்தார். he was also a trade unionist. நிறைய கேஸ் வந்து நடத்துவார் பிஃபோர் த ட்ரைபுனல் இந்த லேபர் கோட். எனக்கு வந்து அம்மா வந்து நான் ஜட்ஜ் ஆகும்போது அம்மா இருந்தாங்க, அப்பா இல்லையன்றதான் அந்த சமயத்தில் வருத்தம். மேபி அப்பா இருந்திருந்தால் நான் ஜட்ஜாக இருக்க மாட்டேனோ என்னமோ தெரியல அப்படின்னு அவர் நினைச்சிருக்கலாம்னு நான் நினைக்கிறேன். அதுக்கும் வேறு காரணங்கள் இருக்கிறது. அது இந்த இதுல வெபினார்ல கண்டிப்பாக நான் சொல்லுவேன். இப்போ இந்த டாபிக் வந்து நான் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் பேச வேண்டிய ஒன்று. இப்போ 58 வயசுல நான் பேசுறேன். இன்னும் 4 வருஷம் இருக்கு ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு. இன்ஃபேக்ட் நிறைய ஐ எம் வெரி ஹாப்பி தட் 3-4 அசோசியேஷன் சேர்ந்து இந்த வெபினார் நடத்துறாங்க. ஐ திங்க் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நினைக்கிறேன். ஐ எம் வெரி ஹாப்பி தட் ஆல் ஆஃப் தெம் ஆர் யுனைடெட். அதே மாதிரி இவங்களுடைய ரிக்வெஸ்ட் தட் ஐ ஷுட் டேக் இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட்ஸ் ஆக்ட், அதில் வந்து எப்படி வந்து ஜூனியர்ஸ்க்கு வந்து ப்ரொசீஜரல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படும் என்பது சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அது நிச்சயமாக வந்து ஏன்னா மிஸ்டர் ரவீந்திரன் சீனியர் அட்வொகேட் வாஸ் இன்சிஸ்டிங். அது நான் கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்காக இன்னொரு வெபினார்ல கண்டிப்பாக நான் வந்து சட்டத்தை பற்றி பேசுகிறேன். ஏன்னா எல்லாமே சட்டத்தை பற்றி பேசின்னு இருக்கும்போது இது ஒரு வேற டிஃப்ரெண்ட் டாப்பிக்காக இருக்குமே நினச்சிட்டு தான் இன்னைக்கு வந்து இந்த டாபிக் செலக்ட் பண்ணி பேசக்கூடிய சூழ்நிலையில் இருக்கும். நான் படித்தது வந்து ஃபுல்லாக தமிழ் மீடியம். இங்கிலீஷ் செக்ஷன் சொல்லுவாங்களே தவிர மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ஃபுல்லாக தமிழ் தான். இங்கிலீஷ் வந்து எனக்கு வந்து 3rd ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது தான் வந்து ஏபிசிடியே சொல்லி கொடுத்தாங்க. அது மாதிரி தான் இருந்தது. என்னுடைய தகப்பனார் வந்து நியூஸ் பேப்பர் படின்னுவார். அம்மா வந்து ரேடியோவில் இருக்க 9லேருந்து 9:15 இருக்கக்கூடிய நியூஸை கேளுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படிதான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து லாங்குவேஜ் வந்து நம்ம இது பண்ணணும். ஆனால் நான் கிராஜுவேஷன் பிஏ முடிச்சதுக்கப்புறம் எனது தகப்பனார் வந்து என்னை சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி படினாரு.
நான் சொன்னேன் நிச்சயமா அது நான் படிச்சேன்னா அது கிளியர் பண்ண மாட்டேன், அது ரொம்ப கஷ்டமான ஒன்று, இந்த மேத்தமேட்டிக்ஸ் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கால தான் நான் லாவே வந்து செலக்ட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் லாயர் ஆயிருந்து அப்படி இருந்தது. லா காலேஜ் பொறுத்தவரையும் எப்படின்னா, லா காலேஜ் அட்மிஷன் அந்த பீரியட்ல வந்து 1982 நாங்கள் ஜாயின் பண்ணும்போது 300 சீட்டு ரெக்கமெண்டேஷன் தான். எனக்கு வந்து நான் லா காலேஜ்லாம் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும். என்னுடைய ஃபாதரோட ஃப்ரெண்டு, க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு விபி சிந்தன், அவர் வந்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியில் வந்து இருந்தார், வில்லிவாக்கம் எம்எல்ஏவாக கூட இருந்தார். அவரும் எங்கள் அப்பாவும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நான் லா காலேஜ் ஜாயின் பண்ணுறேன்னு சொன்னோன்னே அவர்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொன்னார். அப்போது இருக்கக்கூடிய லா மினிஸ்டர் மிஸ்டர் பொன்னையன் கிட்டே ஒரு வார்த்தை சொன்னார் மிஸ்டர் சிந்தன். அதுக்கப்புறம் சரியான பதில் வராதனால எங்கள் ஃபாதர்கிட்ட வந்து சொல்லிட்டார், நிச்சயமாக வந்து பொன்னையன் வந்து இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டார், அதனால நீங்கள் வேற மூலமாக ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னார். அப்படி சொல்லும்போது ஏன்னா இவரால் விபி சந்தனால இப்போ லேட் எம்ஜி ராமச்சந்திரனை மீட் பண்ண முடியல. அப்போ அந்த சமயத்தில் வந்து ஏ ராமச்சந்திரன் பேரிஸ்டர், அவரை வந்து எங்கள் ஃபாதர் வந்து மீட் பண்ணுறார். மீட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி என் பையன் வந்து லா காலேஜில் ஜாயின் பண்ணோம் ஆசைப்படுறான் அப்படின்னு சொன்ன உடனே வந்து அவர் ஜஸ்டிஸ் எஸ் பத்மநாபன் அவரை போய் பார்க்குறாரு. அப்போ சொன்னார், எனக்கு வந்து லா காலேஜில் லெட்டர், நான் 2 பேர் எனக்கு சீட்டு ரெக்கமெண்ட் பண்ண முடியும், நான் 2 பேருக்கு 2 ரெக்கமெண்ட் பண்ணிட்டேன், இப்போ 3ஆவதாக கொடுப்பாங்களா தெரியாது அப்படின்னு. ராமச்சந்திரன் சொன்னார், 3ஆவது கொடுத்து பாருங்க, கொடுக்க மாட்டேன்னு அவங்க சொல்கிறாங்களா பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னார். அதுக்கப்புறம் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் ஒன்லி ஐ காட் அ சீட். அதுக்கப்புறம் வந்து லா காலேஜ் உள்ள வந்து ஆகஸ்ட் செப்டம்பரில் தான் காலேஜ் திறந்தது. அப்போ நாங்கள் காலேஜுக்கு எல்லாரும் ஃப்ரெஷ்ஷாக போகிறோம். அப்போ எல்லாரும் என்ன நினச்சோம்னா, இது வந்து ஒரு ராகிங் இருக்கும், கெலாட்டா இருக்கும் அப்படின்லாம் நினச்சி நாங்கள் லா காலேஜ் அந்த பேரில் ஒரே கெலாட்டாலாம் இருந்த சமயம். அப்போது போகும்போது வந்து எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தாங்க. நம்ம காலேஜ் லைஃப் வாஸ் வெரி வெரி பீஸ்ஃபுல். இந்த சென்ஸ் எப்படின்னா, ஜாலியாக இருந்தது, ஒருத்தர் புல்லிங், டீசிங், பிளேயிங் அதெல்லாம் இருந்தது. அப்புறம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறது, கிளாஸ் கட் பண்ணுறது அதெல்லாம் இருந்தது. ஆஸ் யூஷுவல் எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட் லைஃப் எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி வந்து ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்பை என்ஜாய் பண்ணிட்டு போனோம். அதுக்கப்புறம் வி கிளியர்ட். அதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, நான் வந்து செகண்ட் இயரில் எங்களுக்கு லேபர் லா இருந்தது. நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட் டேஸ்லேருந்தே வந்து எங்கள் அப்பா வந்து பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் லா புக்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணுறதுனால அந்த புக்ஸ் எல்லாம் எடிட் பண்ணி அது பண்ணி கரெக்ட் பண்ணி ப்ரூஃப் ரீடிங். எனக்கு லா படிக்கிறது நிஜமாக போர் அடிச்சு போச்சு. லா ப்ராக்டிஸே வரக்கூடாதுன்னு நினச்சேன். ஏன்னா கேலி ப்ரூஃப் படிக்கணும், அப்புறம் வந்து மிஷின் ப்ரூஃப் படிக்கணும், பேஜ் ப்ரூஃப் இருக்கும், இவ்வளோத்தையும் படிச்சுட்டு கடைசியாக வரும். இது என்னடா ஒரே புத்தகத்தை 4 வாட்டி படிக்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பேன் நான். அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து சரி லாவில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் டெவலப் ஆச்சு. அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, லேட்டஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் எடுத்து சர்க்குலேட் பண்ணுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம். நான் கொடுத்த நோட்ஸ் வச்சு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க, நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன். அப்போதான் தெரிஞ்சது எனக்கு எடுக்கக்கூடிய ப்ரொஃபஸர் வந்து அதில் என்ன 30 கொஸ்டின்ஸில் இருக்கோ அதோட லிமிட் பண்ணிக்கணும், அதுக்கு மேலே எழுதினா அவருக்கு வந்து அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் தெரியல. சரி என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அப்போ என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னால் 30 கொஸ்டின்ஸை படி, நீ எழுதின புத்தகத்தெல்லாம் எழுதினா லாயருக்கு தான் யூஸ் ஆகும், எக்ஸாமுக்கு லாய்க்கப்படாது, நீ பாஸ் பண்ணோன்னா 30 கொஸ்டின்ஸை படி, கெசட்டை வச்செல்லாம் நீ எழுதிட்டு இருக்காத அப்படின்னா. அதுக்கப்புறம் நான் 30 கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் புக்கை வாங்கி எழுதி என்னமோ சொல்லி அப்புறம் நான் வந்து ஐ கிளியர் த எக்ஸாமினேஷன். Then I did my postgraduate diploma in personal management and then got myself enrolled. Honestly வந்து எனக்கு வந்து என்டி வானமாமலை ஆஃபீஸில் தான் ஜாயின் பண்ணணும்னு ஆசை. எனக்கு கிரிமினல் சைடில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை. ஆனால் எங்கள் அப்பா வந்து நான் வந்து ராவன் ரெட்டியில் ஜாயின் பண்ணணும்னு ரொம்ப விருப்பப்பட்டார். ஒன்று, மை ஃபாதர் விஜி ராவ், ஏ ராமச்சந்திரன். மை ஃபாதர் எங்கள் அப்பா ஒரு எஸ்எல்சி மட்டும் தான் படிச்சிருந்தாரு. ஆனால் வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டு விஜி ராவ் அண்ட் ஏ ராமச்சந்திரன். ஏ ராமச்சந்திரன் இஸ் வெரி க்ளோஸ். அவங்க 2 பேரும் சாட்டர்டே ஆஃப்டர்நூன்னா கெய்டிலையோ இல்லை பக்கத்தில் இன்னொரு தேட்டர் இருக்குது, கெய்டி பக்கத்தில் மெட்ராஸில், இந்த 2 தேட்டரில் தான் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி சாட்டர்டே சினிமா பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. அதனால என்ன பண்ணாரு, அவருடைய மூலமாக எனக்கு லா காலேஜ் சீட் கிடைச்சதுனாலையும்
எங்க அப்பாவோட விருப்பத்தினால தான் நான் வந்து ராவன் ரெட்ல ஜாயின் பண்ணேன். இல்லை நிச்சயமா ஜாயின் பண்ணிருக்க மாட்டேன். அதை தவிர அப்பா எங்களுக்கு நான் என் கூட பிறந்தவங்க 4 பேர், 3 பேரும் ஒவ்வொரு ஊர்ல இருந்தாங்க. நான் மட்டும்தான் அப்பாவோட இருந்தேன். சரி என்னடா 4 பசங்களும் ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் போறது, ஒருத்தவங்க கூட நான் சொல்றது கேட்கலையே அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இருக்கக்கூடாது என்ற காரணத்தினால வந்து நான் வந்து இந்த ஆஃபீஸ் ஜாயின் பண்ணேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு மோர் தென் 16 years as a lawyer ராவன் ரெட்டில இருந்தேன். ஆனா I crawled into ராவன் ரெட்டி as a 6-month-old baby because விஜி ராவ், ராமச்சந்திரன், NC ராங்கராஜன் இவங்க எல்லாம் வந்து வெரி க்ளோஸ். அண்ட் மெட்ராஸ் புக் ஏஜென்சி வாஸ் பார்ட் ஆஃப் ராவன் ரெட்டியா இருந்தது. அந்த இதுலேருந்து அப்படி இது பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் வந்து எங்கள் அப்பா வந்து எம்ஜிஆர் பிரசாத்கிட்ட வந்து ஜாயின் பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டார். இன்ஃபேக்ட் எம்ஜிஆர் பிரசாதுடைய என்ரோல்மெண்ட் டே இஸ் டுடே 1961 அவருடைய என்ரோல்மெண்ட் டேட். நான் வந்து எங்கள் அப்பாவோட சின்ன வயசுல வந்து நிறைய அந்த ட்ரேட் யூனியன் ஆக்டிவிட்டிஸ் அது இதுன்னு போனதுனால இதில் கொஞ்சம் வந்து புவர் பீப்புளெலாம் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க கேசஸ் எல்லாம் நடத்தணுன்ற ஒரு விருப்பம் இருந்ததுனால சரி இங்கே போய் ஜாயின் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஜாயின் பண்ணேன். தட்டப்பா என் ஃபாதர் வாஸ் ஆல்சோ டிஸ்மிஸ்ட் எம்ப்ளாயி. பேரியன் கம்பெனியில் ட்ரேட் யூனியன் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்காக டிஸ்மிஸ் பண்ணார். ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ரிசைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மற்ற ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால தாட் நம்ம இருந்து கொஞ்சம் ஒர்க்கிங் கிளாஸ்க்கு ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி. பட் நான் வந்து ஆஸ் அ லாயர் நான் வந்து வெறும் ஒர்க்கிங் கிளாஸ்க்கு தான் அப்பியர் ஆனேன்னு சொல்ல முடியாது. ஐ அப்பியர்ட் ஃபார் த மேனேஜ்மெண்ட் ஆல்சோ பிகாஸ் ராவன் ரெட்டில மிஸ்டர் பிரசாத் வாஸ் அப்பியரிங் ஃபார் இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ் IOB அண்ட் ஆல். அந்த ஆஃபீஸ் வந்து கம்யூனிஸ்ட் ஆஃபீஸ், இட் வாஸ் எ கம்யூனிஸ்ட் ஆஃபீஸ். பட் நான் லாயரா சேர்ற அன்னையில இருந்து இட் வாஸ் நெவர் எ கம்யூனிஸ்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸப்ட் வைகை, மிஸ் வைகை. Nobody else appeared, only for the workmen. And nobody can say that I am the person who is a champion of the working class, including Prasad. Even though he appeared, he was appearing for the management also. இது வந்து இந்த ட்ரேட் யூனியனை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லணும்னு நினச்சேன்னா அந்த காலத்தில் இருந்த ட்ரேட் யூனியன் மாதிரி இந்த காலத்தில் இருக்க கிடையாது. நான் ஏன்னா ட்ரேட் யூனியன்லேருந்து கற்றுட்டு தான் நான் இப்படி வந்தேன்றதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன். எங்கள் அப்பா எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 40-50 யூனியனில் வந்து பிரசிடென்ட், செக்ரட்டரி அதெல்லாம் இருந்தாங்க. லாயல் ஒர்க்கர்ஸ் வேர் விக்டிமைஸ்ட். அது மாதிரி இருக்கும்போது ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்து டிஸ்மிஸ்ட் எம்ப்ளாயி, சஸ்பெண்டட் எம்ப்ளாயிஸ்லாம் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ அது மாதிரி வந்து யூனியன் லீடர்ஸையும் பார்க்க முடியாது, ஒர்க்கர்ஸையும் பார்க்க முடியாது. எல்லாருமே பேடுன்னு சொல்ல வரல. இன்ஃபேக்ட் ஒரு ட்ரேட் யூனியன் லீடர் ஸ்டில் அலைவ் என்கிட்ட சொன்னார். என்ன சொன்னார்னா, கரெக்டாக நான் எழுதி கூட வச்சிருக்கேன் அதை. He said now they have become labor dealers அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாரு. நான் கரெக்டான வார்த்தைகள் இது வரும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். என்ன டக்குன்னு எனக்கு இப்போ ஞாபகம் வரல. மை ஃபாதர் வந்து மை ஃபாதர் அண்ட் விஜி ராவ் ஒன்லி டிராஃப்டட் மெட்ராஸ் ஷாப்ஸ் அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் ஆக்ட் இன் 1946-47 அவங்க தான் உட்காந்து டிராஃப்ட் பண்றாங்க. 2 பேரும் எதுக்கெல்லாம் டிஸ்கஷன் பண்றதுனால மெரினா பீச்சில் தான் போய் உட்காந்துருவாங்க. மெரினா பீச்சில் உட்காந்து இது ரெடி பண்ணி வந்தது தான் இந்த ஆக்ட். இப்போ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் தமிழ்நாடு ஷாப்ஸ் அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட். இந்த ஆக்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் எம்ப்ளாயி டு பி ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஃபைல்ட் அண்டர் திஸ் ஆக்ட் வந்து எங்கள் அப்பாவோட கேஸ். He was dismissed by Parian Company. அதுக்கப்புறம் அந்த ஆக்ட் கீழே கேஸை போட்டுட்டு வி வெங்கட்ராமன் சொல்லிட்டு சீனியர் அட்வொகேட், அவருடைய சன்னில்லா இஸ் எம் வெங்கட்ராமன் சீனியர் அட்வொகேட், வந்து இஸ் ஸ்டில் ப்ராக்டிசிங் தி கிரிமினல் சைட். அவர் வி வெங்கட்ராமன் அப்பியர்ட் அண்ட் காட் தி டிஸ்மிசல் ஆர்டர் செட் அசைட். அதனால அந்த ஷாப் ஆக்ட் பற்றி அதனால எனக்கு அது கொஞ்சம் இது தெரியும். இதை தவிர அப்பாவை பற்றி சொல்லணும்னா,
பிகாஸ் நான் என்னோட ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்ல சொல்லிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் மற்ற உண்மை. அதனால தான் ஸ்டூடெண்ட் லைஃப் வரும்போது நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். நான் இந்த ராப்டர்காஸ்ட் பிரெட்னு சொல்லி ஒரு கேஸ் நடந்தது மினிமம் வேஜஸ் சம்பந்தமா. They lost before the tribunal, they lost before the single judge and lost before the division bench. யாரோ some other lawyer appeared. அப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் ஸ்டேஜில் வந்து இங்கே வராங்க, ராவன் ரெட்டிக்கு வராங்க. ராவன் ரெட்டிக்கு வரும்போது மிஸ்டர் பிரசாத் said, மிஸ் வைகையை கூப்பிட்டு இந்த கேஸை வந்து கொஞ்சம் டிராஃப்ட் பண்ணோம்னா டேக் த அசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் சுப்பிரமணியன், எங்கள் அப்பா கொஞ்சம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. எங்கள் அப்பா வந்து சில சஜஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாரு, மினிமம் வேஜஸ்ல என்னெல்லாம் சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது சொல்றாரு. அது சொல்லும்போது அது வந்து AR 1992 சுப்ரீம் கோர்ட் 504 ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கு இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட். என்ன சொல்றாருன்னா, my father's suggestion was that while arriving at minimum wages, the apex court should bear in mind the socio-economic aspect of the wage structure and that additional components such as children education, medical requirement, ceremonies and provision for old age, marriages, etc. should constitute 25% of minimum wages. அப்படின்னு சொல்லி இந்த சஜஷன் டிஸ்கஷன்ல போறாங்க. அப்போ MK Ramamurthy was a lawyer who appeared in the Supreme Court. அங்கே போயிட்டு MK Ramamurthy என் ஃபாதருக்கு நல்லாவே தெரியும். ஏன்னா பிலிப்ஸ் மற்ற கேசஸ் எல்லாம் வரும்போது மை ஃபாதர் யூஸ் டு டிராவல் டு டெல்லி டு இன்ஸ்ட்ரக்ட் MK Ramamurthy. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த சஜஷன் வாஸ் அக்செப்டட் பை த சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் மினிமம் வேஜஸ் வந்து கான்செப்ட் வந்து வாஸ் எக்ஸ்பேண்டட். அது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா நிறைய எம்ப்ளாயி, ஏன்னா சில எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் என்கிட்ட வந்து சொல்லியிருக்காங்க, ரெமிங்டன் பிராண்ட் இவங்கெல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க, இன்னைக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு 2 வேளை சாப்பாடு சாப்பிட்றோம்னா உங்க அப்பானால தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் சொன்னேன். ஸோ ஐ வாஸ் ஸோ வெரி ஹாப்பி தட் மை ஃபாதர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் டு த புவர் நான் வந்து எனக்கு வந்து என் தலையை வந்து காப்பாத்திருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். 2013 என்னன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இருந்தாலும் திருப்பி நான் சொல்றேன். அதே மாதிரி மை ஃபாதர் வாஸ் வெரி க்ளோஸ்லி அசோசியேட்டட் வித் R. Venkataraman, the former president of India. அவரோட வந்து நிறைய மேட்டர், ஏன்னா அவர் வந்து நிறைய யூனியன்ல வந்து பிரசிடென்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் இருப்பாரு. அந்த சமயத்தில் he had discussion with him. But my father was கொஞ்சம் principled man. The President Venkataraman had come to Villivakam to see his sister or somebody relative. எங்க வீட்டு பக்கத்துல வந்தது, வந்துட்டு போயிட்டாரு. எங்க அப்பா அங்க இருக்காருன்னு தெரியும், எங்க அப்பா பார்க்கல. அதுக்கப்புறம் இவர் பிரசிடென்ட் போஸ்ட்ல ரிசீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு வந்து KM ரமேஷோட அங்கிள் KS ஜானகிராமனை பார்த்து கேட்கிறாரு, வேர் இஸ் மணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. KS ஜானகிராமன் கேட்கிறாருன்னா ரமேஷோட ஃபாதரை பார்த்து கேட்கிறாரு சொல்லிட்டு இஸ் இன் வில்லிவாக்கம் அப்படின்ட்டு. அப்போ வர சொல்ல என்னை வந்து பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். எங்கள் அப்பா சொல்லிட்டாரு, இவர் பிரசிடென்ட்டாக இருக்கும்போது மற்ற அந்த சமயத்தில் இருக்கும்போது எவ்வளோ ஹெல்ப் வாங்கினாரு, நான் ஒன்றும் ஹெல்ப்புக்கு போகல. ஒரு பிரசிடென்ட்டாக இருக்கும்போது ஒரு கர்டசி கால் கூட கூப்பிடல. இப்போ ரிட்டையர் இப்போ வந்து வேலையே இல்லாமல் சும்மா உட்காந்துருக்கும், என்னை வந்து பேசுறதுக்கு வேணா நான் போகிறதுக்கு தயாரா இல்லட்டார் எங்கள் அப்பா. ஏன்னா ராவன் ரெட்டி வந்து ஒரு என்ன சொல்றேன்னா பிரின்சிபலுக்காக வந்து நிறைய ஃபைட் பண்ண கேசஸ்லாம் நிறைய இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் நான் ஏற்கனவே ஒரு வாட்டி எங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெபினார் நடந்தது, 7 பேர் வந்து கிளாஸ்மேட்ஸ் ஜட்ஜஸ், அதுலேயே நான் சொல்லியிருக்கேன். நான் big Supreme Court judge came to Madras. He has rendered a wrong judgment. அதனால Bar Associationல A. Ramachandran was the president. He said, we will not invite him to the Bar Association. சொல்லிட்டார். Justice Ismail said, please call him. அவர் சொல்றாரு, நீ வேணா உன் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டுக்கோ, நாங்க பார் அசோசியேஷன் கூப்பிட மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம். அப்போ M.R. நாராயணசாமி was the president of the Advocates Association. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த லேபர் மேட்டர்ஸ்லாம் நான் எங்க ஃபாதர் நடத்தின கேஸ் 2/11/1984 ரெஃபரன்ஸ் ஆன அடிசன் பெயின்ஸ் கேஸ், அது இன்னமும் ஸ்டில் பெண்டிங். நான் எதுக்காக அந்த கேஸ் சொல்ல வரேன்னா, அந்த காலத்தில் இருந்த ஒர்க்கர்ஸ்க்கும் இந்த காலத்தில் இருக்க ஒர்க்கர்ஸ்க்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. மை ஃபாதர் வாஸ் ஹாஸ்பிட்டலைஸ்ட் ஆன் 20th July 2001
He passed away on 7th August 2001. நான் அப்பியர் ஆன ஒர்க்கர்ஸ் அவங்கெல்லாம் வந்து எங்கள் அப்பாவுக்கு கொஞ்சம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க. இந்த அடிசன் பெயின்ஸில் அப்பியர் ஆன ஒர்க்கர்ஸ் வந்து ஒருத்தர் கூட வந்து நீ வீட்டுக்கு போயிட்டு வரியா, சாப்பிட்டியா, நான் ஒரு நாள் இன்னும் உங்கள் அப்பாவை பார்த்துக்கிட்டோமா, ஒரு வார்த்தை கேட்டதே இல்லை. ஸோ அதனால அது மாதிரி பார்க்கும்போது சில சமயம் வந்து ஒரு நன்றி இல்லாத ஒர்க்கர்ஸ்களும் இருக்கார்கள் என்பது எனக்கு ரொம்ப வருத்தத்தக்க ஒரு இன்னும் என் மனசில் அந்த காயம் இன்னமும் இருக்கு. அதாவது லாயல்டி வந்து ஷோன் பை தி எம்ப்ளாயீஸ் இன் 1950s and 60s வந்து 2000ல இல்லை, அது ரொம்ப குறைஞ்சு போயிடுது. அந்த ஆஃபீஸில் நான் இப்போ ரவுண்ட் ஹெட்ல ஜாயின் பண்ணோன்னே பிரசாத் ஆஸ்க் மீ டு பி அண்டர் வைகை. பிரசாதம் எனக்கு டிக்டேஷன் கொடுப்பாரு, மிஸ் வைகையும் எனக்கு டிக்டேஷன் கொடுப்பாங்க. நான் நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துப்பேன். இது எதுக்கு நான் முக்கியமாக நான் சொல்ல வரேன்னா, இது ஜூனியர்ஸ் கொஞ்சம் மனசில் பதியணும். காரணம் என்னென்னா, சீனியர்ஸ் கிட்ட உட்காந்து டிஸ்கஷன் பண்ணுறது, நோட்ஸ் எடுத்துக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து நாளைக்கு வந்து கோர்ட்டில் வந்து ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா ஜூனியராக இருக்கும்போது தப்பு செய்யலாம், சீனியராக இருக்கும்போது வந்து தப்பு செஞ்சால் யாருமே லைக் பண்ண மாட்டாங்க. அது மாதிரி இருக்கும்போது வந்து எடுத்துக்க சொன்னாங்க. நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துப்போம், ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். 2 இன்சிடென்ட் நான் மறக்க மாட்டேன். ஒன்று வந்து நான் வந்து ஒரு மேட்ரு வந்து ரெடி பண்ணிட்டு படிக்காமல் வைகை கிட்ட கொடுத்துட்டேன். வைகை வந்து லிட்டரலி த்ரூ த பேப்பர் ஆன் மை ஃபேஸ். Do you think that I'm a proofreader? You must read and give it to me அப்படின்னாங்க. அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் நான் வந்து அப்பியர் ஆனது பிஃபோர் ஜஸ்டிஸ் வெங்கடசாமி. வெரி சிம்பிள் மேட்டர். அப்போ வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, ஒரு டிஸ்பென்சஸ் பெட்டிஷன் தான். இட் வெண்ட் ஆன் ஃபார் 40 minutes. கிருஷ்ணமூர்த்தி வாஸ் இந்தியன் பேங்க் நினைக்கிறேன். இட் வாஸ் டிஸ்மிஸ்ட் அண்ட் அல்டிமேட்லி இந்த டிவிஷன் பெஞ்ச் தட் வாஸ் செட் அசைட். அப்போ நான் போய் 4 வார்த்தை சொல்றதுக்குள்ள எனக்கு அப்படியே வேர்த்து கொட்ட ஆரம்பிச்சிச்சு. நான் கரெக்டாக இங்கிலீஷ் பேசுவேனா, சென்டென்ஸ் சரியா ஃபார்ம் பண்ணுவேனான்றது தெரியல, நிலவே ஆச்சு. அப்போ கேஸ் வந்து டிஸ்மிஸ் ஆச்சு, பரவாயில்லன்னுட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அப்பீல் பார்த்துக்கலான்னாங்க. அப்போ வரும்போது ஹவு டிட் யூ கெட் த ஆர்டர் அப்படின்னு கேட்குறாரு ஜஸ்டிஸ் வெங்கடசாமி. எனக்கு என்ன பதில் சொல்றதுனே தெரியல. சம் வே மேனேஜ் டு கெட் த ஆர்டர் அப்படின்னு சொன்னேன். என்டையர் கோர்ட் வந்து லாஃப்டர். அப்போ வந்து அந்த பக்கத்தில் வரும்போது கோவிந்த் அந்த இருந்தார். அவர் என்ன சொன்னார்னா, ஃபியூச்சர்ல நீ நல்லா பண்ணுவ, யூ வில் டூ வெல் இன் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு. ஸோ தட் வாஸ் தி என்கரேஜ்மெண்ட் given by senior advocates, even though they were not parties to the case அந்த கோர்ட்ல இருக்கும்போது. இப்போ அந்த அப்போ என்ன சொல்றதுன்னா, இப்பயே நான் சொல்லிடுறேன். இப்போ சீனியர்ஸ் வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஜூனியர்ஸ் வந்து சீனியர்ஸ் இடம் கொடுக்கறதே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் சீனியர்ஸ்க்கு இடம் கொடுக்கும், தென் பிசிக்கலி சேலஞ்ச் பீப்புளுக்கு இடம் கொடுக்கும். வராங்க, உட்காடுறாங்க, கால் மேல காலை போட்டு உட்காந்துருக்காங்க, ஒண்ணுமே கேஸ் நடந்தது கிடையாது, நடத்தவங்களுக்கு இடம் கொடுக்கறது இல்லை. That practice should be stopped. The arguing counsel க்கு இடம் கொடுக்கணும், physically challenged முடியாதவங்களுக்கு இடம் கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி practice வந்து juniors must do. Then லாஸ்ட் சின்ன ரிக்வெஸ்ட், கொஞ்சம் பின்னால தள்ளி உட்காரமா, கேமரா கவரேஜ் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். தெரியலையா? ஆமா, கொஞ்சம் ஷோல்டர்ஸ் கூட தெரியல. இப்போ இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் கீழே லோவர் பண்ணுங்க. தட்ஸ் ஃபைன். எக்ஸாக்ட்லி. குட். Thank you sir. Thank you. நாங்கள் ரவுண்ட் ஹெட்ல இருக்கும்போது ஜூனியர்ஸ் வந்து எல்லா நாளும் ஆஃபீஸ் அட்டென்ட் பண்ணுவோம். ஒரு நாள் தான் எக்ஸெப்ஷன். அதில் ஒரு நாள் வந்து பார்த்திபனை கூட ஆஃபீஸ்க்கு வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டார் பிரசாத். ஜஸ்டிஸ் பார்த்திபன் நானும் ஒரே ஆஃபீஸில் இருந்தோம். நான் அந்த ஆஃபீஸில் ஜாயின் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு 16 அட்வொகேட்ஸ் ஒன்று மாதிரி இருந்தாங்க. எனக்கு கோர்ட்டில் வந்து அட்ஜர்ன்மெண்ட் கேட்கறதுக்கு கூட வாய்ப்புகள் இல்லாமல் இருந்தது. அப்போ வந்து ஒரு பண்டில் எடுத்துன்னு போவோம், ரஃப் லிஸ்ட்ல வரும், பண்டில் எடுத்துன்னு போவோம். நான் ஒரு பிங்க் ஷீட் ஒரு மாதிரி வச்சிருப்பேன், அதில் நோட்ஸ் எல்லாம் போட்டு எழுதி வைப்பேன், ஏதோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கோ இல்லையோ நம்ம படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி. வைகை என்னை கூப்பிட்டு சொல்லுவாங்க, நீ வந்து சும்மா நீ கோர்ட்டில் இருக்க பேப்பர்ஸ் எல்லாம் படி, சொல்லிட்டு உனக்கு கோர்ட் லாங்குவேஜ் வந்துடும், ஆட்டோமேட்டிக்காக உனக்கு இங்கிலீஷும் வந்துடும், பயப்படாத அப்படின்னு சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க. அப்போ வந்து 4 months from the date of enrollment, 4 months from the date of enrollment வந்து எனக்கு ஒரு ஃபைனல் இயரிங் கேஸ் வந்து ஆர்கியூ பண்ணுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிது.
அப்போ ஜஸ்டிஸ் நயனா சுந்தரம் முன்னாடி ஒரு கேஸ் வந்தது. அப்போ பிரசாதும் வைகையும் கேட்டாங்க, நீ படிச்சிட்டியா நடத்துவியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. நான் நடத்துவேன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் ஐ வாஸ் பர்மிட்டட் டு ஆர்கியூ தி கேஸ் அண்ட் தட் கேஸ் ஹஸ் பீன் ரிப்போர்ட்டட். சார் இப்போ கிளியரா இருக்கா? Very clear, sir. Very clear and very nice. அதான். சரி, நான் ரவுண்ட் ரெடியில் இருக்கும்போது ஐ ஃபேஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் ஹியூமிலிட்டி. நான் சொன்னேன் 2013ன்றது, இப்போ அதுக்கு தான் நான் வரேன். ஆஸ் அ ஜூனியர் இன் ரவுண்ட் ரெடி ஐ ஃபேஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் ஹியூமிலியேஷன், மோர் பர்டிகுலர்லி ஃப்ரம் பிரசாத். நாட் நெசசரி டு சே, பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நீங்கள் இந்த டாபிக் பேசுகிறோன்றதுனால நான் சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை போயிடுது. லாட்ஸ் ஆஃப் ஹியூமிலியேஷன். ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து நான் விட்டுட்டு போகணுன்ற லெவலில் இருந்துட்டேன். அப்போ என்ன டிசிஷன் எடுத்தாலும் எங்கள் அப்பாவுடைய டிசிஷன் தான் ப்ரிவைல் ஆகுன்றது அவங்களுக்கு தெரியும். அவனை இருக்க சொல்லு, அவனை இருக்க சொல்லு. ஒன்றும் எனக்கு பிடிக்கலன்னா அவன் போட்டு அவனை யூஸ்லெஸ் எல்லாம் துரத்திடணும். அது பண்ணலை, இருந்துதான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு இருக்க வச்சாங்க. வந்து only after my father's demise I had to come out of Round Ready and start my independent practice in 2002. நான் வந்து என்ரோல்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடிலேருந்தே வந்து ரவுண்ட் ரெடிக்கு போவேன். அப்போ ஜஸ்டிஸ் சந்துரு was also a practicing lawyer அந்த ஆஃபீஸில் இருந்தார். சொல்லி 82, I think he left sometime in 1983 or so, I don't remember exactly. அப்போ இருப்பாங்க, எங்கள் அப்பா அவங்க வருவார். நான் எதாவது படிக்காமல் இருந்தேன்னா சந்துருக்கான், எங்கள் அப்பா சொல்லுப்பா அந்த பையனை பாரு படிச்சுட்டு இருக்கான், நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு. எல்லாரும் என்ன யோசிப்பாங்கன்னா, children should not be compared அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் certainly it is true, but not in the professional front. Professional frontல you have to compare yourself with the bright professionals. அவங்க எப்படி பண்றாங்கன்னு அப்பதான் வந்து you can improve yourself. At the same time you should not envy others. That's very important. ஒருத்தரை பார்த்து பொறாமப்பட்டு வயிற்றுச்செல்லாம் பண்றதெல்லாம் சரி கிடையாது. நல்லா பண்றான், அவனை மாதிரி வரணும்ன்ற லெவல்ல நம்ம நினைச்சு தான் பண்ணணும். அதனால அந்த கம்பேரிசன் இஸ் நாட் அட் ஆல் ராங். After I joined Round Ready with 3 years of practice, and I was allowed to do the cross examination. அப்புறம் வந்து வேரியஸ் கேம்ப் கோர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நடக்கும், ட்ரைபுனல் அதெல்லாம் நடத்துவோம். அப்புறம் மதுரை அண்ட் கோயம்புத்தூர் லேபர் கோர்ட்ஸில் கேஸ் நடந்தது. ஆஃப்டர் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் லேபர் கோர்ட்ஸ் இன் சேலம், திருச்சி அண்ட் திருநெல்வேலி, அந்த ஊர்லேயும் போயிட்டு கேஸ் நடத்துறதுக்குலாம் நிறைய எனக்கு வாய்ப்புகள் கிடைச்சிது, நடத்த ஆரம்பித்தோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 1997 ஜூனுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஐ ஸ்டார்டட் கமிங் டு த ஹை கோர்ட் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக. கிட்டத்தட்ட ஒரு 11 years ஐ வந்து ட்ரையல் கோர்ட். நிறைய பேர் நினைப்பாங்க ட்ரையல் கோர்ட்ல இருந்து மேலே வர முடியாதா, என்ன ஹை கோர்ட் தானா, அப்படி கிடையவே கிடையாது. ட்ரையல் கோர்ட் இஸ் த பேசிஸ், அதுதான் ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன். அந்த ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங் இல்லைன்னா அபெக்ஸ் கோர்ட்ல பில்டிங்கே காலி பண்ணுவாங்க. அதனால வந்து கீழ்கோர்ட்ல போறது வந்து நம்ம இதுக்கு வந்து என்ன சொல்றது, ஒரு லாயர் என்ற ஒரு ஸ்டேட்டஸ்க்கு ரொம்ப கம்மி அப்படின்னு நினைக்கவே கூடாது. எல்லாருமே வந்து கீழ்கோர்ட்ல என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சு மேலே வரணும். இல்லைன்னா உங்களுக்கு அது என்ன பண்றாங்க, என்ன எவிடன்ஸ் எடுக்கிறாங்க, என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபைல் பண்ணணும், ஃபைல் பண்ணக்கூடாதுன்றது வந்து கண்டிப்பாக தெரியக்கூடிய ஒன்று. அப்புறம் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைபுனல் நான் போய் நிறைய கேஸ் நடத்திட்டு இருந்தேன். அப்போ வந்து சுந்தர வடிவேல்னு ஒருத்தர் இருந்தார் ரவுண்ட் ரெடியில், இ லெஃப்ட். அப்போ அவர் இதுக்கு போயிருந்தாரு, தமிழ்நாடு சிவில் சப்ளைஸ் கார்பரேஷன் போயிட்டார். அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து அங்கே கேஸ் நடத்துறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிது. அங்கே போய் கேஸ் நடத்த ஆரம்பித்தேன். அதுக்கப்புறம் ட்ரைபுனல் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ட்ரைபுனல் வாஸ் ஃபார்ம்ட் இன் 2000. அது சாஸ்திரி பவனுக்கு போயிடுது. அங்கே ஒரு ப்ரிசைடிங் ஆஃபீஸர் இருந்தார் பை நேம் கார்த்திகேயன். எப்படா அந்த ஆள் வந்து அந்த போஸ்ட் விட்டு போவார்ன்ற லெவலுக்கு வந்து பார் வந்து ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. போனதுக்கப்புறம் எவ்ரிபடி செலிப்ரேட்.
I had an opportunity of appearing before various labor authorities as a lawyer. And when I was practicing, எங்க அப்பா சொல்லுவாரு, நீ எந்த ஒரு காரணத்தை கொண்டு ரவுண்ட் டெலிவரி இருக்கும்போது தனியா ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடாது, எல்லா கேஸும் அவங்க மூலமா தான் பண்ணணும், எது எடுத்தாலும் வந்து அவங்க ஃபீஸ் எது வந்தாலும் அவங்ககிட்ட தான் கொடுத்து வாங்கணுமே தவிர நீ எதுவுமே ஒரு பைசா தனியா கிளைண்ட் கிட்ட வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். டில் ஐ லெஃப்ட் ராவன் ரெட்டி நான் அந்த மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதுல ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் ஐ வாண்ட் டு சே, கேஎல்எஸ் சந்தானம் சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரேட் யூனியன் லீடர் சிபிஐ, அவர் வந்து நாகர்கோவிலேருந்து வந்தார். அப்போ நான் ட்ரைபுனலில் கேஸ் நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவர் வந்து என்னை கூப்பிட்டு, தம்பி எவ்வளோ வருஷமா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் என்ன இதுன்னு கேட்டார். வெரி சீனியர் மேன், 2 கால் கிடையாது, வருவார், வீல் சேர்லேயும் வந்து தான் நடத்துவார். அப்போ நான் சொன்னேன், இந்த மாதிரி நான் வந்து ராவன் ரெட்டியில் ஜூனியராக இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்புறம் நீ என்னுடைய ஃப்ரீயாக இருந்தால் என்னை வந்து பார்ப்பா அப்படின்னாரு. இப்போ சாஸ்திரி பவனுக்கு பின்னாடி வந்து ட்ரேட் யூனியனுக்கு வந்து கெஸ்ட் ஹவுஸ் இருந்தது, அங்கே போய் அவர் இருப்பார். அவர் போய் மீட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வந்து நீ என்னோட கேஸ்லாம் நடத்தணும், ஆனால் எம்ஜிஆர் பிரசாத் கேஸ்லாம் நடத்தக்கூடாது அப்படின்னு. ஐ வாஸ் ரியலி டேக்கன் அபேக். நான் ஒரு ஆஃபீஸில் இருக்கேன், ஒரு ஃபேர்மில் இருக்கேன், நடத்தின்னு இருக்கேன், எப்படி வந்து என்னுடைய சீனியர் வந்து அவர் கேஸ் நடத்தக்கூடாதுன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் திருப்பி அவர் பார்க்கவே போகல. அவர் என்ன பண்ணுறாரு, நைட்டு வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டாரு. அப்போதான் தெரியும் எங்கள் அப்பாவுக்கும் அவரை நல்லா தெரியும்ன்றது. அப்புறம் எங்கள் அப்பா கூப்பிட்டு சொல்கிறாரு, நீ இவரோட கேஸ் நடத்து அப்படின்றாரு. என்னடா திடீர்னு இண்டிபெண்டாக நடத்தாதுன்னு சொன்னார், இப்போ நடத்துன்றாரு. என்னோடனே, நீ ரொம்ப கன்ஃபியூஷனில் இருக்கியா, கன்ஃபியூஷனே படாத, இந்த கேஸ் வந்து ராவன் ரெட்டி பேர்லேயே போடு, ராவன் ரெட்டிக்கே ஃபீஸை கொடுத்துரு, கேஸ் மட்டும் நீ நடத்து அப்படின்னார். So I started conducting those cases, and those employees for whom I fought and matter went up to the Supreme Court, adala varumbodhu those employees only looked after my father till his death. அதே மாதிரி இப்போ as a lawyer இருக்கும்போது Justice Chandru used to appear in the labor courts in tribunal. ஒரு போனஸ் கேஸ் நடந்துட்டு இருந்த TUCS ID 14 of 82 நினைக்கிறேன், அண்ட் கனெக்டட் மேட்டர்ஸ். அப்போ நான் கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணும்போது சில வார்த்தைகள் தவறாக பயன்படுத்துவோம், சரியா வராது. அப்போ வந்து ஜஸ்டிஸ் சந்துரு சொல்லி இந்த வார்த்தையை சொல்லக்கூடாது, இந்த வார்த்தையை சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி கைட் பண்ணுவார். இன்ஃபேக்ட் என்னை வந்து இவன் நான் ட்ரேட் யூனியன் மூவ்மெண்ட்ஸ் அது இதெல்லாம் அட்டன் பண்ணா கூட ஃபர்ஸ்ட் கோர்ட்டு ஒரு கேஸை வாட்ச் பண்றதுக்கு என்னை கூட்டி போனதே ஹரிபரந்தாமன் தான். செங்கல்பட்டு கோர்ட்டுக்கு ஒரு கூட்டின்னு போனார். நான் ஸ்டூடெண்டாக இருக்கும்போது ஒரு மோட்டார் ஆக்சிடென்ட் கிளைம்ஸ் கேஸ் நடத்துறதுக்காக ஜஸ்டிஸ் ஹரிபரந்தாமன் தான் என்னை ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கோர்ட்டுக்கு கூட்டிட்டு போனார். இன்னைக்கு பேமெண்ட் ஆஃப் போனஸ் ஆக்ட்ல வந்து 6 பேரை தவிர கேஸ் யாரும் நடத்த முடியாது. பேமெண்ட் ஆஃப் போனஸ் ஆக்ட் கேஸ் இன்னைக்கு ரெஃபரன்ஸ் வந்து 6 பேர் தான். எம்ஜிஆர் பிரசாத் நடத்த முடியும், TS கோபாலன் நடத்த முடியும், மிஸ்டர் சோமயாஜி நடத்த முடியும், மிஸ் வைகை நடத்த முடியும், பிரகாஷ் நடத்த முடியும், KM ரமேஷ் நடத்த முடியும். இந்த 6 பேரை தவிர ஒருத்தராலையும் வந்து பேமெண்ட் ஆஃப் போனஸ் ஆக்ட் கேஸ்ல ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வந்தா நிச்சயமா நடத்த முடியாது. ஏன்னா யாருமே வந்து அது வந்து எக்ஸ்போஷரே இல்லை. அதே மாதிரி வந்து இந்த வேல்யூஸ் எப்படி வரணுன்றதை பத்தி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, ஒரு கேஸ் வந்து நான் லாயரா இருக்கும்போது இந்த போனஸ் கேஸ் நடத்தும் போது கிளைண்ட்ஸ் எங்களை கான்டாக்டே பண்றது இல்லை. உடனே என்ன பண்ணேன், மை ஃபாதர் வாஸ் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் தி யூனியன். உடனே வந்து என்ன பண்ணேன், லெட்டர் எழுதிட்டேன் எங்க அப்பாவுக்கு. ஆஃபீஸ்ல நானே லெட்டர் எழுதிட்டேன், உங்க கிளைண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனே பண்றது இல்லை, ஆனால் we are going to report no instruction. வீட்டு 2 நாளைக்கு அப்புறம் எங்க அப்பா சொல்றேன், என்னடா நீ எனக்கே லெட்டர் போடுற அப்படின்னு. நான் சொன்னேன், இது உங்களுக்கு நான் லெட்டர் போடல, வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் தி யூனியன் மூலமா லெட்டர் பண்ணிருக்கேன், எங்க ஆஃபீஸ்ல ரெக்கார்டு வேணும், நாளைக்கு கோர்ட்ல நான் ரிப்போர்ட் நோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னபோது வெயிட் பண்ணு அப்படின்னாரு. 2 நாளைக்கு அப்புறம் இந்த யூனியன் பீப்புள்லாம் வந்தாங்க. அப்போ அவர் சொல்றாரு, இந்த 6 பேர் இருக்காங்க பாரு இந்த ட்ரேட் யூனியன், இது 2 பேர் சிலிண்டர் திருடி இருக்கான், இவன் கேஸ்லாம் நான் நடத்த போறது இல்லை, ஆனா இந்த 2 பசங்களுக்காக நீ 300 ஃபேமிலியை வந்து நடுத்தரில் நிறுத்திடாத. இவங்க செஞ்ச தப்புக்காக மற்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, யூ கண்டக்ட் த கேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். ஸோ இன்னும் அது வந்து மனசுல வந்து ரொம்ப இது என்ன சொல்றதுன்னா, இந்த திருக்குறள் இது சொல்லுவாரு, திருவள்ளுவர் சொல்லுவாரு, நல்லார் ஒருவர் உளரையில் அவர் பொருட்டு எல்லோருக்கும் பெய்யும் மழை. எனக்கு இப்ப அந்த சமயத்துல எனக்கு ஞாபகம் வந்தது.
சரி பரவாயில்ல, மற்றவங்க இருக்காங்க, மற்ற ஃபேமிலி வந்து நான் நடுத்தூரில் நிற்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அது இது பண்ணேன். நான் வந்து ராவன்ரெட்ல ஜாயின் பண்ணும்போது வந்து உண்மையாவே வந்து அங்க இருக்க என்னோட சீனியர்ஸ் எல்லாம் வந்து குருஸ் மாதிரி தான் நான் பார்த்தேன். என்னுடைய குரு இவங்க தான் நம்மளை ப்ராப்பரா கைட் பண்ண போறாங்க. பட் the humiliation I suffered at the hands of Prasad வந்து இன்னுமே வந்து அந்த காயம் வந்து இன்னும் மறையவே இல்லை. நான் நிச்சயமா இறந்து போற வரையிலும் நான் நிச்சயமா அது இருக்கதான் செய்யும். அஃப்கோர்ஸ் அவர் என்னை பத்தி என்ன நினைச்சுட்டு இருக்காருன்னு எனக்கு தெரியாது. பட் உண்மையாவே நான் சரியில்லைன்னு வச்சுக்கோ, நீ லாய்க்கு இல்லை வெளியில போகணும்னு சொல்லியிருக்கணும். 16 வருஷம் வச்சிருக்கவும் கூடாது. நான் வந்து ராவன்ரெட்டியில இருந்து இது எதுக்காக சொல்றேன்னா, ராவன்ரெட்டியில நான் இருக்கும்போது அது ஒரு குருகுலமா தான் நான் வந்து என்னை பொறுத்தவரையும் இருந்தது. சம்டைம் இன் 1990 NCMS கேஸ் ஒன்று நடந்தது. அப்போ டிசம்பர்ல. அப்போ மிஸ்டர் பிரசாத் வாஸ் சஃபரிங் ஃப்ரம் டைஃபாய்டு. ஹிஸ் ஒய்ஃப் வந்து வாஸ் நோ டீச்சர் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர். அதனால வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் கிளாஸ் எடுக்கணும். அதனால ஷி வாஸ் நாட் இன் பொசிஷன் டு பி ரெகுலர். நான் வந்து அவருடைய வீட்டுக்கு போயிட்டு அவருக்கு வந்து போன்வீட் பழகி கொடுத்து அமிர்தாஞ்சன்லாம் தடவி மசாஜ் பண்ணி மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங். அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து ஏன்னா நான் அந்த NCMS கேஸ் ட்ரைபுனல்ல நான் தான் நடத்திட்டு இருக்கேன். ஸோ ஐ லவ் டு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பிரசாத் இஃப் ஹி இஸ் கோயிங் டு ஆர்கியூ, இஃப் வாஸ் கோயிங் டு ஆர்கியூ, இல்லைன்னா வைகிக்கு நான் இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி ஆகணும். அப்புறம் நான் இங்க வருவேன் வந்து அப்படி பண்ணினேன். அது ஒண்ணு. அதுக்கப்புறம் வந்து மிஸ்ஸஸ் பிரசாத் வாஸ் அட்மிட் இன் த ஹாஸ்பிட்டல். இந்த சின்னாமணிக்கு பக்கத்தில் படிப்பா அந்த ஹாஸ்பிட்டல் இல்லை, வி பிரகாஷ் வீட் பக்கத்தில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தது சின்னாமணி பக்கத்தில். இப்போ ஷி வாஸ் அட்மிட் இன் த ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார் 2-3 days. 3 நாளும் வெளியில கேட்டுக்கு வெளியில வாட்ச்மேன் எழுந்து வச்சுட்டு அந்த சேர்ல நான் உட்காந்துருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து அவரோட ரிலேட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதணும். எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு டிரைவர் வரல. என்ன வந்து இந்த வீட்டுல இருந்து மகாபலிபுரம் வழி காலேஜுக்கு கார் டிரைவ் பண்ண சொன்னார். போய் அங்கே 3 hours வெயிட் பண்ணி அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து திருப்பி வீட்டில் கொண்டு வந்து விட்டுட்டு பண்ணினேன். எதுக்கு சொல்ல வேணும்னா, ஒரு ஆஃபீஸ்ன்றது வந்து உண்மையாவே வந்து ஒரு இடம்ன்றது வந்து இந்த குருகுலம் மாதிரி நினைச்சிட்டு அவங்க சீனியர்ஸ் என்ன சொன்னாலும் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அந்த ஆஃபீஸ்ல ஒரு ஸ்ரீனிவாசன் ஒருத்தர் இருந்தான், அட்வொகேட். நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்ரீனிவாஸ் தான் கூப்பிடுவோம், நிறைய ஸ்ரீனிவாஸ் இந்த ஆஃபீஸ்ல இருக்கிறாங்க. அவன் பேபி சிட்டிங் பண்ணியிருக்கான் பிரசாத் குழந்தைக்காக. வைகைக்கும் மிஸ்டர் பிரசாத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, வைகை வந்து எதுவா இருந்தாலும் தப்பு செஞ்சேன்னு வச்சுக்கோங்க, தனியா கூப்பிட்டு நீ பண்ண தப்புன்னு சொல்லி திட்டுவாங்க. கிளைண்ட்ஸ்க்கு இதுக்கெல்லாம் கண்ணாமின்னு பேச மாட்டாங்க. இவர் அப்படி கிடையாது. என்ன நினைக்கிறோம், என்ன பேசுறோம், தப்பா ரைட்டா, அந்த சமயத்துல யாரா மாட்டினானா அவன் காலி. அது இன்வேரியபிளி அந்த ஆஃபீஸ்ல ஒரு ஸ்டேஜ்ல போகும்போது கார்த்தால இருந்தோம்னா ஐயோ இன்னைக்கு யாரும் தப்பு செய்யாம போனவே அப்படிதான் வேண்டிட்டு போனோம். ஏன்னா எதுக்கத்தான் நான் தான் மாட்டிப்பேன். அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் இருந்தது. தென் இண்டிபெண்டன்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ற பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்னுடைய நேம் வந்து ஜஸ்டிஸ் பால் வசந்தகுமார் என்னை கூப்பிடுறாரு. கூப்பிட்டுட்டு நீங்க வந்து ஜட்ஜிப் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். நான் சொன்னேன் இப்போ நான் யோசிச்சேன். அப்போ வந்து நீ அக்செப்ட் பண்ணலன்னா அப்புறம் இந்த ஜட்ஜ் சரியில்லை அந்த ஜட்ஜ் சரியில்லாம் கம்ப்ளைண்ட்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது, யூ மஸ்ட் அக்செப்ட் இட் அப்படின்னாரு. எனக்கு 1 day டைம் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன். என் ஒய்ஃப்ட்ட கேட்டேன். என் ஒய்ஃப் சொன்னா இந்த ப்ரொஃபஷனை பத்தி எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, நீங்க என்ன வேணா பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ட்டா. அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 minutes கழிச்சு வந்துட்டு
லாயரா இருந்தீங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போறீங்க. ஜட்ஜா இருந்தனா நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ண போறீங்க. உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ நீங்க அந்த முடிவு எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நெக்ஸ்ட் டே கொண்டு போய் நான் பயோடேட்டா கொடுக்குறேன். அதுக்கப்புறம் ஜஸ்டிஸ் பானுமதி போய் மீட் பண்றேன். மேடம் வந்து சொல்றாங்க, நான் வந்து கேண்டிடேட் கேட்காம வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ண விரும்பல, ஐ ரெக்கமெண்ட் யுவர் நேம், ஐ ரெக்கமெண்டட் யுவர் நேம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ ஜஸ்டிஸ் ஆர்கே அகர்வால் வந்து பிப்ரவரி 2013 தான் ஜட்ஜ் ஆறாரு. ஐ மீன் சாரி, ஆக்டிங் சீஃப் ஜஸ்டிஸா வராரு இங்க. அதனால என்ன சொல்லிட்டாரு, எனக்கு மெட்ராஸை பத்தி தெரியாது, அதனால முதல் 10-12 பேரை வந்து நான் விசாரிச்சு, நான் யாரெல்லாம் மொத்தம் 12 பேர்கிட்ட கேட்கிறாரு, யாரெல்லாம் லாயர்ஸ், அவங்க எல்லாம் நேம்ஸ் எல்லாம் சஜஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, காமன் நேம்ஸ் எப்படிலாம் வருதுன்னு சொல்லி பண்ணும்போது, அப்படின்னா என்னுடைய நேம் செலக்டட் அண்ட் ரெக்கமெண்டட். அப்போ வந்து என்னுடைய நேம் வந்து ராம் சுப்ரமணியம், வெங்கட்ராமன் ஜே, அப்புறம் ராஜேஸ்வரன் ஜே, இவங்கெல்லாம் சொல்றாங்க. அதுல என் நேம் வந்து கன்சிடர் ஆகும்போது என்ன பண்ணேன், எல்லாருமே என்ன ஆச்சுன்னா நேம் கன்சிடர் பண்ண உடனே அப்படியா கேட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் அப்படி சொல்லல, எனக்கு தெரியும் குரூப் எப்படின்றது. ஒரு குரூப் நிஜமாவே வெல் விஷஸ், ஒரு குரூப் வெல் விஷஸ். யாரெல்லாம் வெல் விஷஸ் அவங்க கிட்ட எல்லார்ட்டையுமே மை நேம் வாஸ் கன்சிடர், மை நேம், மை பயோடேட்டா ஹஸ் பீன் டேக்கன் அப்படின்னே சொன்னேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராஜாராம் ராவன் ரெட்டியில் இருந்தார், ஐயாதுரை ராவன் ரெட்டியில் இருந்தார். இவங்க 2 பேரும் என்கிட்ட கேட்டாங்க, நான் என்கிட்ட பயோடேட்டா கேட்கவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன், அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து மை நேம் வாஸ் கன்சிடர் பண்ணும்போது, ஒரு வாட்டி நான் இதில் காரிடோரில் ரஷ் பண்ணிட்டு வரேன் வேற ஒரு கோர்ட்டுக்கு போகிறது. அப்போ ஜஸ்டிஸ் ராஜேஸ்வரன் வர்றார். வரும்போது இப்போ முத்துசாமி ஸ்டாச்சுட் என்னப்பா கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அப்படின்னு, தேங்க்யூ சார் அப்படின்னு. என்ன உனக்கு உன்னுடைய நேம் வந்து மிஸ்டர் பிரசாத் அப்போஸ் பண்ணுறாராமே அப்படின்னு கேட்டார். அப்போ நான் சொன்னேன், எனக்கு தெரியல சார், ஆனால் அப்படி தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதான் 2013 சொன்னது தான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், இந்த வேரியஸ் இன்சிடென்ட்ஸ் தான். அப்போ சொன்னேன், எனக்கு தெரியல சார், ஆனால் எல்லாரும் அப்படி தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னேன். பரவாயில்ல, ஆனால் கவலைப்படாதப்பா, அவர் அப்போஸ் பண்ணால் உனக்கு கண்டிப்பாக கிடைச்சிடும் அப்படின்னாரு. அப்படியே சொல்லிட்டு போனார். இன்னைக்கு ராஜேஸ்வரன் இருக்கார், நீங்கள் அவங்க கேட்டுக்கலாம். அது வந்து அது ஒன் இன்சிடென்ட். இன்னொரு இன்சிடென்ட் என்னன்னா, ஐ டோன்ட் நோ த நேம் ஆஃப் த அட்வொகேட்ஸ், சம் ஆஃப் த ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு 100 ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான், எனக்கு 2 பேராவது இருப்பாங்களே. என்ன பண்ணியிருக்காரு, வந்து இன்னும் நான் ஜட்ஜ் ஆக்குறேன்னு சொல்லிட்டு யாரோ ஒரு அட்வொகேட்டை கூட்டின்னு போயிட்டு இருக்காரு மிஸ்டர் பிரசாத் டெல்லிக்கு. கூட்டின்னு போயிட்டு he met the senior judge of the Supreme Court who went from Madras. போயிட்டு நீங்க வந்து இவரை ஜட்ஜ் ஆகுங்க, வைத்தியநாதனுக்கு பதிலான்ட்டார். கூட போனவரே அதை எதிர்பார்க்கல, ஏதோ இன்னொரு லிஸ்டோட 10-11 சேர்ப்பாருன்னு நினைச்சா இவனை ரிமூவ் பண்ணிட்டு என்ன செய்யறன்னு இவர் ஷாக். பட் சொன்ன அட்வொகேட்ஸ் வந்து என்ன சொல்றாங்க, நான் வந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டிஸ்க்ளோஸ் த நேம் ஆஃப் த பர்சன் who gone with Mr. பிரசாத் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. இந்த 15 names were recommended in 2013. அதில் 1 விட்ரா ஆச்சு, 14 பேர் போச்சு, 7 பேருக்கு வந்தது. அப்போ இது ஒரு கெலாட் ஆச்சு, நேம் எடுக்கணும், இவ்வளோ பேர் போகணும், டிரான்ஸ்பரன்சி வேணும், அது வேணும்லாம் வரும்போது, and everybody knows that Mr. Prasad one point agenda was my name should be removed. அந்த சமயத்தில் என்ன ஆயிருக்குன்னா, எங்கள் அம்மாவும் பேப்பர் படிப்பாங்க. படித்த உடனே என்னடா இது மாதிரி பிரசாத் இப்படி பண்ணுறாரு, ஏன்னா எங்கள் அப்பாட்ட தான் பிரசாத் வந்து ட்ரைனிங்கே எடுத்துட்டு இருக்காரு. இது நானா சொல்லலை, பிரசாதே என்கிட்ட நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்காரு. அப்படி பண்ணுறாரு, இங்கே வந்திருக்காரு, நான் வந்து நம்ம வீட்லேயே எங்க கூட எனக்காக சாப்பிட்ருக்காரு அப்படின்லாம் சொல்லி சொன்னார். அப்படி சொல்லும்போது ஒரே நிமிஷம் சார், ரஹ்மான் சார் ப்ளீஸ் ஆன்சர் த கால், யாரும் ஃபோன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது, நான் அவர் இப்படி பண்ணுவார் நான் எதிர்பார்க்கலையே அப்படின்னாங்க எங்கள் அம்மா. நான் எங்கள் அம்மா இல்லைம்மா, அவர் எனக்கு வச்சு பண்ணணும் இல்லைம்மா, ஜூனியராக இருந்தாலும் அப்போஸ் பண்ணுறாரு பாரு,
எனக்காக பண்ணல, 13 பேரும் 14 பேரும் இப்படி வரக்கூடாதுன்னு தான் பண்றாரே தவிர என்ன பிடிக்கலன்னு சொல்லி பார்க்கலன்னு. அது சொல்றேன், எங்க அம்மா வந்து நீ வந்து சப்பக்கட்டு கட்டாத, பேப்பர்ல பார்த்தா அப்படி இல்லை, மற்றவங்க வர இன்ஃபர்மேஷன் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி எங்க மதர் வாஸ் டெல்லிங் மீ. அப்புறம் வந்து எல்லா ஹர்டில்ஸையும் கிராஸ் பண்ணி 2013 I became a judge on 25/10/2013. அன்னைக்கு I took the blessings of my mother. கோர்ட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி என்ஜிஆர் பிரசாத் அண்ட் ராவன் ரெட்டி மேட்டர் ஷுட் நாட் பி லிஸ்டட்னு ஃபர்ஸ்ட் வர்பல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து தான் நான் கோர்ட்டுக்கு போறேன். பட் எனக்கு டிவிஷன் பெஞ்சில் ஒரு கேஸாக டிஸ்போஸ் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன், முடியாமல் போயிடுது. ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து ஒரு கேஸும் முடியல. நான் டிக்ளேர் பண்ணணும்னு நினைச்சேன், அதுவும் முடியல. கடைசியில் ஒரு கேஸ் கூட எனக்கு முடியாமல் போயிடுது. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டே வந்து உடனே எனக்கு கையில வந்து ஓலையம் வந்துடுது, மதுரைக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு. சரின்னு சொல்லிட்டு அம்மாவை கூட்டிட்டு போறேன், பிரசாத் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறேன். போன உடனே எங்க அம்மா ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னாங்க பிரசாத்கிட்ட, பட் ஃபார் யூ மை சன் வுட் நாட் ஹவ் பிகம் a judge of this court அப்படின்னாங்க. அது அர்த்தம் என்னன்னே புரியல, நிறைய மீனிங் கன்வே ஆகுது அதுல. நீங்க பண்ண அஜிடேஷன்னால அவனுக்கு கிடைச்சதுன்னு சொல்றாங்களா, இல்ல உங்களுடைய கைடன்ஸ்னால இவன் பண்ணி உங்க ஆசிரியனால வந்துட்டான்னு சொல்றாங்களா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல. இப்போ இதுல வந்து முக்கியமா நான் வந்து சிலரை நான் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க் பண்ண விரும்பினேன். அதுல வந்து 2002 நான் வந்து தனியா ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது I was about 40 years old. அண்ணா மேத்யூ மேடம் தான் எனக்கு வந்து அவங்க சேம்பர்ல இடம் கொடுத்தாங்க, சில கேசஸ் ரெஃபர் பண்ணாங்க. ஸோ ரியலி ஐ எம் கிரேட்ஃபுல் டு ஹர். அண்ட் அவங்களுடைய என்கரேஜ்மெண்ட் இல்லைன்னா நிஜமாவே வந்து நான் வந்து ஒரு லைஃப்பை வந்து ஒரு போல்டா ஃபேஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டேன்றது என்னுடைய ஒரு அபிப்பிராயம். ரெண்டாவது, ராவன் ரெட்டியை விட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தயான் கிருஷ்ணன் ஒரு லாயர் வந்து டெல்லியில இருக்கார். நவ் இஸ் சீனியர் அட்வொகேட். அவர் வந்து 2500 ரூபா 5000 ரூபாய்க்கெல்லாம் வந்து எனக்காக வந்து வக்காலத்து போடுவார், ஃபோன் பண்ணுவார். நான் இங்க ப்ரிப்பேர் ஒர்க்கர்ஸால பே பண்ண முடியாது. நான் நெவர் ரிசீவ் ஃபீஸ் ஃப்ரம் த ஒர்க்கர்ஸ் ஃபார் அப்பியரிங் த சுப்ரீம் கோர்ட் பிகாஸ் ஐ தாட் இட் வாஸ் an opportunity for me to argue before the Supreme Court. அவங்க ஃப்ளைட் ஃபேர்லாம் வாங்கி கொடுத்துருவாங்க. 2002 ஐ ஸ்டார்டட் அப்பியரிங். இன்ஃபேக்ட் 2012 நினைக்கிறேன் ஐ வாஸ் ஆர்கியூயிங் பிஃபோர் ஜஸ்டிஸ் சதாசிவம் அண்ட் ஜஸ்டிஸ் சௌஹான். ஒரு 2-3 மேட்டர் ஆர்கியூ பண்ணேன். தட் பேட் வே ஃபார் கன்சிடரிங் மை நேம். The judgment is also reported. நான் வந்து I wanted to become a senior advocate. நான் ஜட்ஜா ஆகணும்னு சொல்லி நினைக்க கூட இல்லை. பட் now I have become a judge of this court by blessings of my parents and God's wish. என்கிட்ட வந்து நிறைய ஜூனியர்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க. நான் சீனியரா ஒழுங்கா இருந்தேன், எப்படி இருந்தேன்றது வந்து என்னோட ஜூனியர்ஸ் தான் சொல்ல முடியும். அதுல வந்து நல்ல மோனிகான்னு ஒரு கேர்ள் இருந்தா, நல்லா பண்ணா. அப்புறம் நிறைய ஜூனியர்ஸ் இருந்தாங்க. ஆனா இருக்கிற எல்லா ஜூனியர்ஸோட அக்கார்டிங் டு மீ என்னுடைய பெஸ்ட் ஜூனியர் வாஸ் ஒன் ராஜேந்திரன். ஏன்னா எல்லாருமே நல்லவங்க, ஆனா இருக்கிறதுலே பெஸ்ட்னு ஒருத்தர் செலக்ட் பண்ணோம்ல ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க்னு, அதுல ராஜேந்திரன். அவனுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது, ஆனா அவன் எழுதின்னு வர நோட்ஸ் மட்டும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏ டைரியே பார்க்க வேண்டாம், அவ்வளோ நல்லா வந்து சின்சியரா இருந்தான். அதனால வந்து அவன் அக்கார்டிங் டு மீ தி பெஸ்ட் ஜூனியர் ஐ ஹேட். அப்புறம் வந்து இன்னொரு இன்சிடென்ட், நான் ஜட்ஜ் ஆகணும்னு நினைக்கவே இல்லை. ஒரு வாட்டி நான் சேலத்துக்கு போறேன். சேலத்துக்கு போகும்போது ட்ரெயின்ல இறங்குறேன். தஃபேதாரு, ஜட்ஜஸ், டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜஸ், போலீஸ் அஃபீஷியல்ஸ் இருந்தாங்க. என்னடான்னு பார்த்தா ஒரு ஜட்ஜ், ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் இப்போ ரிட்டையர்டு இறங்குறாரு. ஒரே கூட்டமா 2-2:30 மணிக்கு.
அவரை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒன்னே ஒன்று, ஒரு சமயம் நான் ஜட்ஜ் ஆனேன்னா இது மாதிரி நடந்துக்க கூடாது. ராத்திரி வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜஸ் இவங்க எல்லாம் நடுராத்திரி வந்து ஸ்டேஷன்ல நிற்க கூடாது. ஏன்னா அவங்க போட்டு வர கோர்ட்டுக்கிட்டு பார்த்தா அவங்க வந்து டிடிஆர் நினைச்சிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தருமே கோர்ட்டுக்கு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த ஏரியால இப்ப இருக்கிற நிறைய ஜட்ஜஸ் வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜஸ் கூட ஸ்டேஷனுக்கு வராதீங்க, பஸ் ஸ்டாப்புக்கு வராதீங்க அப்படின்னு. இஃப் யூ வாண்ட் யூ ஹேவ் கர்டசி விசிட், பட் டோன்ட் கம் டு தி ஸ்டேஷன் டு ரிசீவ் அஸ் அப்படின்ற லெவலுக்கு வந்துட்டோம் நாங்கள். அதனால ஐ எம் வெரி ஹாப்பி அபவுட் தட். இன்ஃபேக்ட் இந்த ஜட்ஜ் ஆகிறதுக்கு ஒரு இன்னொரு இன்சிடென்ட் என்னன்னா, எவ்ரி ஒன் வில் ஹேவ் ப்ராப்ளம். ஸோ எனக்கு ஐ ஹேட் சம் டொமஸ்டிக் ப்ராப்ளம், நாட் வித் மை ஒய்ஃப் அப்படின்னா எல்லாரும் தான் சொல்லுவாங்க. சுவாமிநாதன் வில் நாட் அக்ரி. எம் சுந்தரேஷ் அண்ட் கிருபாகரனை மீட் பண்றேன், ஏன்னா அவங்க எல்லாம் என்னோட கிளாஸ்மேட். போகும்போது கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கு, என்ன பண்றது சொன்னாங்க. இதெல்லாம் விட்டுதல்ல, எல்லா வீட்லயும் இருக்குது, குடும்ப ப்ராப்ளம்ன்றது எந்த வீட்டில் தான் இல்லை. உன்னுடைய நேம் வந்து ரெக்கமெண்ட் ஆச்சுன்னா நீ கன்சிடர் பண்ணி அக்செப்ட் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. போத் ஆஃப் தெம் ஆல்சோ சஜஸ்டட் மை நேம் டு தி 10 judges who gave the list to the then Chief Justice Agarwal. That apart, அந்த சமயத்தில் அந்த ஜஸ்டிஸ் அகர்வால் ஆக்டிங் சீஃப் ஜஸ்டிஸாக வரும்போது அந்த டூ வீக்ஸ் அந்த 10 to 15 days வந்து நிறைய கேசஸ் ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்சில் வந்தது. மார்னிங் வந்து ஜஸ்டிஸ் பால் வசந்தகுமார் உட்காருவார், ஆஃப்டர்நூன் வந்து ஜஸ்டிஸ் வெங்கட்ராமன் வருவாங்க. ஸோ நிறைய கேசஸ் அந்த பெஞ்சில் அப்பீர் ஆகிறதுனால ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜாக இருந்தது. ரெண்டு பேரும் ஜஸ்டிஸ் வெங்கட்ராமனும் சரி ஜஸ்டிஸ் பால் வசந்தகுமாரும் சரி சீஃப்கிட்ட சொல்லி இஸ் நேம் கேன் பி கன்சிடர்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அதில் ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்டாக இருந்தது. அதனால இதோட முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, வந்து ஒரு சைட்ல பிரசாத் வந்து அப்போஸ் பண்ணா கூட his niece and her husband are my auditors. இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ்லாம் நீங்க சப்மிட் பண்ணணும், ஜட்ஜ் ஆனோம்னா அது சில டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும். இன்ஃபேக்ட் they helped me a lot because Sriram and they are very close friends, so they helped me. They had the problem on one side, these two persons have helped me to produce the details. For that income tax returns எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அப்போ ஹரிக்கு செக்ரட்டரி இருந்தார், கொடுத்துட்டு கன்சிடர் பண்ணி வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அதனால அவங்க ரெண்டு பேரையும் நிச்சயமா நான் மறக்கவே முடியாது. அஃப்கோர்ஸ் பிரசாத் வந்து நிறைய ஹெல்ப்பும் பண்ணியிருக்காரு, இல்லைன்னு சொல்லலை. இந்த சென்ஸ் என்னன்னா, திடீர்னு வந்து என்னோட பையனை வந்து ஸ்கூல்ல சேர்க்கும் போது ஃபீஸ் இல்லாமல் இருந்தது. சடன்லி ஐ ரெக்வயர் மணி, யூ வில் கிவ், லீவாக இருக்கும், வித்தின் 2-3 days ஐ யூஸ் டு ரிட்டர்ன் த மணி. அந்த மாதிரி வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு, நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். பட் நம்மளுக்கு யூஸ்வலி நம்ம மனசு எப்படின்னா, தப்பு தான் எப்பவுமே நிற்கும். ஈஸியா வந்து நல்லது நிற்கிறத விட அந்த 100க்கு 100 சினிமாவில் சொல்லுவாங்க பாருங்க, ஒரு வெள்ளையா இதை கொடுத்து கருப்பு ஒரு டாட் வச்சு என்ன தெரியுதுன்னா கருப்பு புள்ளின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து உண்மையாவே வந்து வெள்ளையா இருக்கிறத விட அந்த கருப்பு தான் நிறைய நம்மளுக்கு வந்து மனசுல பதியும். ஆனால் வந்து அது ஆழமா படிஞ்சதுனால என்னால் அதை ஓவர் கம் பண்ணவே முடியல. ஸோ நான் இதுக்கு மேல 1 hour ஆயிடுச்சு, இதுக்கு மேல பேசுறேன்னா எல்லாரும் வந்து திட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதனால ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு சே anything, but anyhow whatever is I want to write everything about me and my experience as a lawyer, as a judge, எல்லாமே கண்டிப்பா எழுதுவேன். நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். அதுல 2-3 விஷயம் இன்னொன்று சொல்லணும்னு நினைச்சேன். நான் 2013 நான் மதுரை வரும்போது என்ன மதுரை பார் இப்படி இருக்குன்னு நினைச்சேன். ஆனா லாஸ்ட் இயர் நான் வரும்போது மதுரை பார் ரியலி எக்ஸலண்ட், நிஜமாவே எக்ஸலண்ட். ஒண்ணு. ரெண்டாவது, ஜட்ஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஜெயச்சந்திரன், சுதாகர் டிவிஷன் பெஞ்ச் இவங்க 2 பேரும் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க. இது எல்லாத்த விட நான் மறக்க முடியாத ஒரு இன்சிடென்ட் என்னன்னா, ஜஸ்டிஸ் நாகமுத்து ஒரு நாளைக்கு என்ன வந்து கிரிமினல் மேட்டர்ஸ்ல உட்கார சொல்லிட்டாங்க. நான் சொல்லிட்டேன் நான் பேப்பர் படிக்கணும் வரமாட்டேன்ட்டு. அவர் பெரிய கொம்பு எடுத்துன்னு வந்துட்டார். என்னடா அது கொம்பு எடுத்துட்டு வர்றாரு பார்த்தேன். பங்களாக்கு வந்துட்டார். வந்துட்டு
என்ன என்ன இது பண்ணிட்டு இருக்க, பண்டெலாம் எடுனாரு. எடுத்தோம் எல்லாத்தையும் பிரித்து போட்டேன். பிரித்து போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தா இதெல்லாம் இது மாதிரி இப்படிலாம் பார்க்கணும். ஆச்சா, இதை ரிலீஃப் கொடுக்கணும், ரிலீஃப் கொடுக்கணும், பார்ஷியல் ரிலீஃப் கொடுக்கணும், அதெல்லாம் உன்னுடைய டிஸ்கிரிஷன். அந்தந்த ஜட்ஜுக்கு அந்தந்த சமயத்தில் என்ன தோன்றதோ பண்ணுவோம். இதுதான் பார்க்கணும். வா மார்னிங் வாக்கிங்லாம் விடக்கூடாது, நடந்து வா அப்படின்னு கூட்டாரு. அதுக்கப்புறம் அந்த கொம்பை நான் அடிக்கிறதுக்கு வரல, அங்கே வரக்கூடிய நாயை துரத்துறதுக்கு நினச்சு தெரிஞ்சுது. ஆச்சா, அது ஒன்று. ஸோ இட் வாஸ் ரியலி. அப்புறம் இன்னொரு இன்சிடென்ட், மெட்ராஸில் அவரோட உட்கார்ந்தேன். கிரிமினல்ஸ் உட்காரும்போது அவர் என்ன சொன்னேன், ஒரு கேஸு. அந்த கேஸ் வந்து 9 நைஃப் ஸ்டாப் டெத். அண்ட் ஹி வாஸ் கன்விக்டட். அப்பீல் வருது. எனக்கு வந்து விடுறதுக்கு வெளியிலேயே மனசே கிடையாது. 9 குத்து குத்திருக்கான், எப்படியா அவனை விடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் அவர்கிட்ட நான் ஒத்துக்கவே இல்லை. அவர் வந்து அப்புறம் கூப்பிட்டுட்டு, இது பாரு, இதெல்லாம் இந்த லைனில் பார்க்கணும், இந்த ஆங்கிளில் பார்த்தா தான் தெரியும். செயின் மிஸ் ஆச்சுன்னா வேற வழியே கிடையாது, அவன் விட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு he took pains to convince me and both of us acquitted him. அதனால வந்து அவருடைய வந்து உட்காரக்கூடிய நிறைய வாய்ப்புகள் எனக்கு இல்லாமல் போயிடுது. அஃப்கோர்ஸ் ஆனந்த வெங்கடேஷ் வந்து நிஜமாவே ஐ மஸ்ட் கிவ் கிரெடிட் டு ஹிம். என்னை பொறுத்தவரையும் என்னன்னா, நான் யார்கிட்ட இருந்தாலும் கற்றுப்பேன், யார்கிட்ட இருந்தாலும் கேட்டுப்பேன். இப்போ காரில் போகும்போது சம்டைம்ஸ் சத்யநாராயண ஜிட்ட கேட்பேன், சார் எனக்கு இப்படி டவுட் இருக்கு, அது டவுட் இருக்குன்னா இது கிளாரிஃபை. முன்னெல்லாம் வந்து எல்லாரும் வந்து பிரதர் சிஸ்டர் சொல்லிட்டு அப்படியே டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. இப்போ அப்படிலாம் கிடையாது. எல்லாரும் பேர் வச்சு கூப்பிட்டுப்போம், ஜாலியாக பேசுவோம். அப்புறம் வந்து அப்பா நீ உன்னோட கேஸ் இதே மாதிரி பாயிண்ட் வந்ததுப்பா, அப்பீல நான் ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ ஜட்ஜஸே சொல்லிடுவாங்க, உன்னோட பாயிண்ட் இது மாதிரி வந்தது, நீ எழுதியிருக்க, உன்னோட ஜட்மெண்ட் ரெஃபர் பண்ணாங்க, பட் யுவர் ஜட்மெண்ட் வந்து நாட் அண்டர் அப்பீல், பட் வேற சிமிலர் பாயிண்ட் வந்தது, ஐ டிட் நாட் அக்ரி வித் யுவர் வியூஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ யாருமே வந்து ஒரு பர்சனலாகவே எடுத்துக்கிறது இல்லை, அப்படியே ஒரு இதாக ஜாலியாக போயிடும். அப்புறம் வந்து இன்னொரு என்னன்னா, முக்கியமானது என்னன்னா, இந்த மோட்டார் ஆக்சிடென்ட் ட்ரைபுனல்ஸ் கேஸில் நான் ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுத்தேன், சேயிங் தட் நெஃப்ட் மூலமா அது கொடுக்கும் நானும் சுதாகரன். அதுக்கு இன்சிடென்ட்டே ஒரே ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு கோர்ட்டுக்கு இன்ஸ்பெக்ஷன் போயிருந்தேன். எல்லாம் வந்து அன்கோ செக்குன்னு வாங்கி லாயர்ஸ் பேக்கெட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதனால வந்து இட் ஷுட் கோ டைரக்ட்லி டு தி. இப்போ இன்னொரு ப்ராப்ளமும் இருக்கு, அது எப்படி ஓவர் பண்ண போறாங்கன்ற பெஞ்ச் தெரியல. இப்போ ஏடிஎம் கார்டு வாங்கி எடுத்துன்னு போயிடுறாங்க அட்வொகேட்ஸ். அது ஒன்று நடந்துட்டு இருக்கு. பட் ஐ டோன்ட் நோ ஹவு இட் ஹஸ் காட் டு ஓவர் கம்ன்றதை பார்க்கணும். இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அக்கௌண்ட்டுக்கு ஏடிஎம் கார்டே கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லணும். அதுவும் நான் ஒரு ஜட்மெண்ட்ல எழுதிட்டேன், கொடுக்கக்கூடாதுன்ட்டு, ஏடிஎம் கார்டு கொடுக்கக்கூடாதுன்ட்டு. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ். அண்ட் மிஸ்டர் ஸ்ரீனிவாஸ் ராகவன் அன்னைக்கு சொன்னார், ஏதாவது ஜூனியர்ஸ்க்கு வந்து அட்வைஸ் கொடுங்க. எங்களுடைய வெபினாருடைய மெயின் டார்கெட் ஆடியன்ஸே யங் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தி பார் தான். அவங்களுக்கு என்ன சொல்றதுங்கிறது தான் எங்களுக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜ் ஆகும். இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட், நீங்க சொல்ற மெசேஜ அவங்க வாங்கிட்டு அவங்களுக்கு அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு பாஸ் ஆன் பண்ணணுங்கிறது தான் மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் தி வெபினார். சார், யங் ஜெனரேஷன் வந்து நான் என்ன சொல்றேன்னா, டேக் த ப்ரொஃபஷன் வெரி சீரியஸ்லி, ப்ரிப்பேர் த நோட்ஸ், போல்டா ஜட்ஜு கிட்ட பேசுங்க. இப்போ எல்லாருமே வந்து இங்கிலீஷ்ல தான் பேசணும்னு எதிர்பார்க்கறதே கிடையாது. உங்களுக்கு தமிழ் தெரிஞ்சா கூட தமிழ்ல பேசணும்னு தான் சொல்றாங்க. நான் வந்து ஐ அப்பியர்ட் பிஃபோர் கேரளா ஹைகோர்ட், கர்நாடகா. அவங்க வந்து கன்னடத்தில் பேசுவாங்க, கேரளாவில் வந்து மலையாளத்தில் பேசுவாங்க. நடுவில் ஆரி பண்ணிட்டே இருக்கும்போது டோன்ட் மிஸ்டேக் அஸ், திஸ் இஸ் ஹவ் வி ஹேவ் டு டூன்னு. அதனால இப்போ நம்மளும் வந்து கேஷுவலா பேசுறது ஒன்றும் தப்பே கிடையாது. இது ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துக்கணும், நோட்ஸ் எடுத்துக்கணும், சீனியர் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணணும், ஜேர்னலை படிக்கணும். நிச்சயமாக வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஹேர்டில்ஸ் இருக்கும். கூட இருக்கவங்க வந்து பிரச்சனை பண்ணலாம், சீனியர்ஸே ஒரு ஹேர்டலா இருக்கலாம். So many filth will be thrown at your face. All those things will be there. இது எல்லாத்தையும் you must brush aside. See, மகாபாரதத்துல துரோணாச்சாரியாருக்கு கேட்டா தெரியுமா, கிருஷ்ணர் மரத்துல என்ன தெரியுதுன்னு சொன்ன உடனே கிளியை காமிச்சு தெரியும்னா, அட்ரான பாம்பு தான் தெரியுது, நான் அடிச்ச விழுந்தது.
அர்ஜுன் அடிச்ச மட்டும் தான், இது எல்லாம் வந்து ஒரு இடத்துல அடிச்சோம். அதே மாதிரி யுவர் எய்ம் should be only to do justice to the case and to the clients. ஃபேரா இருங்க. ஜூனியர்ஸ் வந்து பேப்பரை படிச்சுட்டு ஆர்கியூ பண்ணாங்கன்னா, if a judge is not going to open the bundle and listen to your arguments and pass an order, that means judge is very confident that you will not mislead the court. அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் கொண்டு வரணும். ஒரு வாட்டி மிஸ்லீட் பண்ணிட்டீங்க, நீங்க சொன்னா இந்த ஆள் வந்தா சொன்னா நம்ப கூடாது. உங்களை பத்தி நான் மட்டும் தான் வச்சுப்பேன் இல்ல, இந்த பையன் வந்தா இந்த பையன் பொய் சொல்லிட்டான்னு சொல்லிட்டு மற்ற ஜட்ஜஸ்கிட்டையும் சொல்லுவோம். எப்படி எங்களை பத்தி நீங்க எல்லாரும் பேசிக்கிறீங்களோ, உங்களை பத்தி நாங்களும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும், இந்த பசங்க மிஸ்லீட் பண்ணுவாங்க, பி கேர்ஃபுல்ன்றத நிச்சயமா வந்து we will share. யாரெல்லாம் பேசக்கூடிய ஜட்ஜஸ் நாங்கள் கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணிப்போம். அதனால அது மாதிரி பண்ணாதீங்க. சம்டைம்ஸ் என்ன ஃபேரா இருக்கும்போது கேட் ஆன் த வால் கேஸ் கூட உங்களுக்கு ஃபேவரபிள் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். சீனியர்ஸ் வந்து என்னெல்லாம் நல்லது பண்றாங்களோ அதை எடுத்துக்கோங்க. எல்லாருமே வந்து மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணக்கூடியவங்க தான். we are all human beings. Harry is human. அதனால அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய தவறுகளை ஜஸ்ட் இக்னோர் இட். நல்லதை மட்டும் எடுத்துட்டு அந்த நல்லதை மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. அடுத்தது, இந்த பார்ல வந்து நிறைய பிளாக் ஷீப்ஸ் இருக்காங்க. ensure that you avoid, not only avoid them, discourage them. இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்க இடத்த அவங்க எடுத்துருவாங்க, நீங்க நடுத்தரில் போயிடுவீங்க, நல்ல லாயர்ஸ் போயிடுவாங்க. இப்போ இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல இவங்க எல்லாம் வந்து விதரவை, இந்த மாதிரி பேட் பீப்புள்லாம் விதரவை. அதே மாதிரி we must have good leaders. குட் லீடர்ஸ் அது மாதிரி லீடர்ஸாக இருக்கும். லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் இல்லாதவங்க எல்லாம் வந்து லீடர்ஸாக இருக்கக்கூடாது. பண்ணிட்டு இது பண்ணணும். அப்புறம் வந்து அதாவது young lawyers who want to flourish in the profession must identify fraudulent lawyers and keep distance from them, as such lawyers are like a drop of poison in the profession, and such development of corrupt lawyers is not good to the institution also. ரெண்டே இந்த லா ப்ரொஃபஷனும் மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனும் வந்து ஷுட் பி ஈக்குவேட்டட் டுகெதர். நீங்கள் ஒரு தப்பு பண்ணீங்க, அவனோட ஹானர் போயிடும். டாக்டர் தப்பு பண்ணா அவன் உயிர் போயிடும். இங்கே வந்து அவன் லைஃப் ஃபுல்லாக வந்து ஒரு என்ன சொல்றதுன்னா ஜடம் மாதிரி இருக்க வேண்டியது இருக்கும். நம்ம மக்களை மீட் பண்ணவே முடியாது, ஃபேமிலியில் இருக்க முடியவே முடியாது. அதனால நாங்கள்லாம் வந்து கிரிமினல் மேட்டர்ஸ்லாம் உட்காந்து எழுதும்போது ஒருத்தரை வந்து கன்விக்ட் பண்ணோம்னா 3 நேரம் யோசிப்போம். ஒரு வாட்டி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் வந்தார் ராத்திரி 11:30 மணிக்கு எங்கள் வீட்டுக்கு. அப்படி ஏதாவது இது பண்ணிட்டு, என்ன சார் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிற. என்னப்பா நான் இது போட்டுட்டு இருக்கேன். என்ன சார் டேபிளர் காலம்லாம் போட்டுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னாரு. அதான் எப்போ கன்விக்ட் பண்ணோம்னா ஐ மஸ்ட் பி கன்வின்ஸ்ட், அதர்வைஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். அதில் அந்த ப்ரெஷர் அண்ட் டென்ஷன், அந்த ஒரு கேஸே போகிறோம் நம்மளுடைய ஹெல்த்தை வந்து ஸ்பாயில் பண்ணுறதுக்கு. அதனால நல்லா படிச்சுட்டு நல்லா ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு வரணும். அதே மாதிரி யூ மஸ்ட் ஹேவ் குட் ரேப்போ வித் த சீனியர்ஸ். சீனியர்ஸ் மஸ்ட் ஆல்சோ ஹேவ் குட் ரேப்போ வித் த ஜூனியர்ஸ். அப்போ தான் வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பும் நல்லா இருக்கும், இன்ஸ்டிடியூஷனும் நல்லா இருக்க முடியும். இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, மனசுல ஒரு கசப்போட இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிச்சயமா இந்த வெபினார் வந்து என் வைஃப் கேட்டால் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன். கண்டிப்பாக என்ன ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டுவேன், நீங்கள் இதை பற்றி பேசுனீங்க, யூ ஷுட் நாட் ஹவ் ஸ்போக்கன் அபவுட் மிஸ்டர் பிரசாத்னு சொல்ல போகிறேன். கண்டிப்பாக சொல்லுவா என்கிட்ட, கண்டிப்பாக சொல்லுவா. உங்க பிடிக்காதெல்லாம் ஒதுக்கிறதுக்கு என்னன்னு தான் கண்டிப்பாக சொல்லுவா. அதனால பட் நம்ம மனசுல என்ன இருக்குன்றது எல்லாருக்கும் தெரியணுன்றது வந்து வேற வழியில். அது வந்து நீங்க வந்து ராமாயணத்தை எடுக்கும்போது ராவணனை பத்தி சொல்லாம சொல்ல முடியாது. ஸோ வந்து இதாகிடும். அது மாதிரி வேற வழி கிடையாது. சில சமயம் வந்து வரும்போது வந்துதான் ஆகும். பட் நிறைய இன்ஃபேக்ட் ஜஸ்டிஸ் மகாதேவன் இங்க இருக்காரு, அவரை பத்தி ஒரு சொல்ல விரும்புறேன். நான் டாக்ஸ் மேட்டர்ஸ் உட்காந்து இருக்கும்போது எழுதிட்டு இருந்தேன் ஒரு 3 years பேக். எழுதிட்டு இருக்கும்போது சில என்ட்ரி மாடல்ஸ்லாம் கொடுத்தேன். என்ட்ரி மாடல் வந்து மேலே ரிவர்ஸ் ஆரம்பிச்சுது. ஒரு வாட்டி கேட்டேன், என்ன தப்பு அப்படின்னு. அதை நீ வந்து என்ட்ரி மாடலாக போட்டு அதுக்கப்புறம் நீ வந்து உங்களை பணத்தை கட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் ஆர்டர்ஸ் போட்டேன்னா பிரச்சனை இருக்காது. இல்லைன்னா இது மாதிரி உங்ககிட்ட ஒரு ஆர்டர் வாங்கிட்டு மேலே வந்து ரிவர்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க.
அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். ஸோ இட் வாஸ் கைடன்ஸ். ஸோ இவர் ஒன்று பண்ணார். அதே மாதிரி ஜஸ்டிஸ் சுந்தரேஷ், அப்புறம் ஜஸ்டிஸ் சத்யநாராயணா. ஸோ நிறைய பேரோட வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி சிலதெல்லாம் வந்து நம்ம சரி எது தப்பு எதுன்னு சொல்லி கேட்டுக்கணும். இப்போ வந்து டிஸ்கஷன் இருக்கு, அது வரலையும் வெரி ஹாப்பி. இது பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லி. முன்னெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் டிவிஷன் பெஞ்ச்னா என்னன்றது தெரியாது, 1+0 தான் இருக்கும். இப்போ அப்படி கிடையவே கிடையாது. டிவிஷன் பெஞ்ச் இஸ் a டிவிஷன் பெஞ்ச். So thank you very much for giving the for each and every association. I thank every association for participating and arranging this subject, which should have been done after 4 years. No, it's not too late and too not early. It's an appropriate time. So may I now request Justice R. Mahadevan to speak a few words about your Lordship's speech and experience. Sir, please. Thank you. I must say the life memoirs is nothing but some dots and lines on the canvas of our life. அதுக்கு ஒரு குட் சேயிங் இருக்குன்னு சொல்லலாம். அது என்னன்னா, sometimes you will never know the value of a moment. வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன சின்ன மூமெண்ட்ஸை வந்து நம்ம வந்து அந்த சமயத்துல அதை வந்து தெரிஞ்சுக்காமலோ அல்லது உணராமலோ போயிடுவோம். until it becomes a memory அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது இந்த பெயிண்டர்ஸ்க்குலாம் வந்து இந்த விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப பெருசா தெரியும். அது மாதிரி ஒரு ஒரு ஹை லெவல் இன்னசென்ஸோட தன்னுடைய வாழ்க்கையில இருந்த பல விஷயங்களை, சில பேர் இதெல்லாம் சொல்றதுக்கு வந்து யோசிப்பாங்க, இப்படிலாம் சொல்லலாமா, இதெல்லாம் வந்து நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணலாமா, பதிவு பண்ணலாமா அப்படின்லாம் யோசிப்பாங்க. அப்படி அந்த விதமான இனிபிஷன்ஸ் எல்லாம் கூட இல்லாம ஒரு ஒரு ட்ரூத்ஃபுல்னஸோட தன் மனசுல இருந்ததை, தன் வாழ்க்கையில பார்த்ததை, ஒரு சாதாரண மனுஷனா இருந்து பார்த்ததை, ஒரு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜா இருந்து பார்த்ததை, ரெண்டுக்கு நடுவுல இருந்த வாழ்க்கையில நடந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப அப்படியே ஒரு தெளிவா ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்கெட்ச் மாதிரி ஜஸ்டிஸ் வைத்தியநாதன் போட்டு கொடுத்தது ரொம்ப ரசிக்கிற மாதிரியும், சில சமயங்கள்ல நமக்கே நம்ம வாழ்க்கையில நடந்த பல விஷயங்களை வந்து அப்படியே ஞாபகப்படுத்துற மாதிரி இருந்தது. அதுக்கு வந்து நிச்சயமா நான் வந்து சந்தோஷத்தோட அவருக்கு தேங்க் பண்ணணும். தேங்க்யூ வெரி மச். So today is his birthday, sir. Yes, many happy returns of the day. நாங்க வந்து பாருங்க, அந்த போன் இருக்கிறதுல இருக்கக்கூடிய பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் இதுதான். பார்த்தோமா அதுல வந்து நம்ம நேரா அவருக்கு போட்டுறோம். ஏதோ கை காட்டுறாரு கேட்கலன்ட்டு. வாய்ஸ் கேட்டுதா வைதி? இல்ல சரியா வேலை இல்ல மெனி ஹாப்பி ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் தி டேன்னு சொல்லிட்டு thank you போன் மூலமா நாங்க வந்து அப்படியே போட்டுறோம் அப்படிங்கறத சொன்னேன். ஓகே. அதுக்கு முன்னாடி சொன்னதெல்லாம் கேட்டீங்களா? கேட்டது. சரி ஹாப்பி இட்ஸ் பர்த்டே. ஆமா, இன்னைக்கு அவரோட பர்த்டே சார். அதனாலதான் நான் உங்களை அட்மிட் பண்ண சொன்னேன். Just to greet him today by his oral wishes அப்படின்னு. He has never told you that I was his classmate and also from Ravan Reddy. Pat, உன்னை பத்தி சொல்லிருக்கேன். அப்படியா? ஆமா, நீ அங்க இருந்தேன்னா சொல்லிருக்கேன் நானு. அப்படியா? ஆமா, Anyway, தூங்கிட்டு இருப்பேன். I was watching your speech for the last 1 hour. I said. அப்படியே நான் சொன்னேன், நான் பார்த்திபன் எங்க ஆபீஸ்ல இருந்தா சொன்னேன் நான். அப்படியா? பார்த்த கேட்டேன், எல்லாம் கேட்டேன். எல்ஜிஆர் பிரசாத் சொல்றதெல்லாம் கேட்டேன். It's all part of the history. இன்ஃபேக்ட் நாங்கெல்லாம் வந்து நானு பார்த்திபன் கிருபாகரன் எல்லாம் வாடா போட தான் பேசிப்போம். That's really nice of all the judges. Thank you, sir, for your greeting and your nice time spent. Thank you, Vaidi. Thank you, sir. May I now request Mr. A.P. Srinivas of the Madras Tax Bar to propose the vote of thanks and conclude the session. Mr. Srinivas, you are welcome, sir. Yes, sir. நன்றி. சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் எங்கள் சங்கத்தையும் இணைத்து இந்த விழாவிற்கு ஏற்பாடு செய்த இந்த பிறந்தநாள் காணும் நீதியரசர் வைத்தியநாதன் அவர்களுக்கு நன்றிகள். தங்கள் பிறந்தநாளுக்கு எங்கள் சங்கமும் இங்கு வந்திருக்கும் அனைவரின் சார்பாகவும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
மிகவும் படிவான இயல்பான பேச்சு, as told by Justice மகாதேவன், மிக இயல்பான பேச்சு, சில மகிழ்ச்சியான தருணங்கள், சில சங்கடமான தருணங்கள், மறக்க வேண்டிய நினைவுகள், நீங்காத நினைவுகள் அனைத்தையுமே ஒருங்கே இணைத்து நீதியரசரின் பேச்சு இருந்தது. அந்த பணிவு என்பது ஒரு மிகப்பெரிய அணிகலன். அது மிகப்பெரிய பொசிஷன்ல இருக்கிறவங்களுக்கு அதுவே ஒரு செல்வமாகும். திருவள்ளுவர் சொல்ற மாதிரி எல்லாருக்கும் நன்றாம் பணிதல், செல்வருக்குள் செல்வமே சிறப்பு. ஸோ மிகப்பெரிய பொசிஷன்ல இருக்கிறவங்க அந்த பணிவுங்கிறதே ஒரு அணி. ஸோ அந்த குரலுக்கு ஏற்ப தங்களோட உரை இருந்தது. அது இந்த சீனியர் ஆபீஸுங்கிறது எப்படி ஒரு குருகுலமா இருக்கணும், அது நம்மளும் எப்படி மரியாதை நடக்கணும், மற்ற ஜூனியர்ஸோட என்னெல்லாம் காம்படிஷன் வர முடியும், சீனியராலையும் என்னெல்லாம் வர முடியுங்கிறது மிக இயல்பாவே சொன்னீங்க. என்ன இன்னைக்கு நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு அட்வொகேட் ஆபீஸ்ல ஃபீல் பண்றோமோ அந்த அளவு இயல்பா இருந்தது. அப்புறம் நீதியரசர் ஆனதுக்கு அப்புறமும் சிம்பிளிசிட்டி, நீதியரசர் ஆனதுக்கு முன்னாலே என்னெல்லாம் செய்யணும் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷன் இருந்தது. அந்த நல்ல முயற்சி இருந்தது. ஸோ நீதியரசர் ஆனதுக்கு அப்புறமும் அந்த சிம்பிளிசிட்டி, மற்ற ஜட்ஜஸ் யாரெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாங்களோ அவங்களெல்லாம் நினைவு கூர்ந்தீர்கள். அப்புறம் உங்க பிராக்டிஸ்ல யாரெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க எல்லாமே நினைவு கூர்ந்தீர்கள். அதெல்லாமே ஒரு நிகழ்ச்சியான தருணங்கள். கடைசியா இந்த ஜூனியர்ஸுக்கு அட்வைஸ், அதுவும் ரொம்ப வரவேற்கத்தக்கது. எப்படி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும், இந்த நோட்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஆர்கியூ பண்ணணும், சீனியர்ஸோட டச்ல இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இது ஜூனியர் வழக்கறிஞர்களுக்கும் சரி. அப்புறம் தங்களோட அந்த ஜட்ஜிஷிப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இந்த பாத் டு டிராவல் டு ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிறது ஜட்ஜ் அஸ்பிரன்ஸுக்குமே ஒரு பாடமா இருக்கும். ஸோ இளம் வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் ஜட்ஜ் அஸ்பிரன்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு நல்ல நீதி போதனை அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு இருந்தது. ஸோ இங்க வந்திருந்த அனைத்து நீதியரசர்களுக்கும், நீதியரசர் மகாதேவன், நீதியரசர் கோவிந்தராஜன், நீதியரசர்கள் பார்த்திபன் மற்றும் நீதியரசர்கள் இருக்கலாம், அவர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய நன்றிகள். மூத்த வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் மெட்ராஸ் டாக்ஸ் பார் சங்கத்தை சேர்ந்த உறுப்பினர்கள், மதுரை நண்பர்கள் மற்றும் குழுமியிருக்கும் வேறு தரலான சங்கத்திலிருந்து அனைவருக்கும் நன்றிகள். மீண்டும் ஒரு முறை இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை நீதியரசருக்கு கூறிக்கொண்டு அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி சீனிவாஸ் சார். ரொம்ப நாள் கழிச்சு ரொம்ப ஒரு அழகான நன்றி உரையை கேட்டிருக்கேன். ரொம்ப மனசோட விட்டு சொல்லியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ. ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஹேமலதா, who is my joint host, yes, and on behalf of Madras Tax Bar, represented by Mr. Swaminathan and Mr. A.P. Srinivasan, and I thank Justice Vaidyanathan for his frank, outspoken and meaningful message, and Justice Parthiban and Justice Mahadevan for their compliments, and I thank everybody, and signing off with all the great evening. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. So Srinath, want to say something? No, so many people have said so many things. You can at least greet Justice Vaidyanathan on his birthday today. Happy birthday, Judge. Wish you more happy returns of the day. I think one thing His Lordship did not mention out of modesty is all the juniors who are here today should read a judgment which His Lordship had argued, which I had seen him argue before Justice Chandru, called Focus Corporate Services. He lost the case. Let me say that, because he was appearing for the management before Justice Chandru. None of us had any chance. But you should. It is a case whether I remember the point. PF matter, commission is paid. Whether they take a person out of definition of employee, a very difficult point. You should read the way it was very. I saw it being argued patiently over. He made Justice Chandru hold on for 1.5 hours speaking for a management in the PF matter. I don't think I need to give a bigger compliment than that. Most of us will get 3 minutes or 4 minutes, after which the bulb will be flung away and next matter will go. We'll be jaragandi madri point erbo. But he held the court for 1.5 hours on a technical point of PF Act. That's when I started becoming his fan, and I'm continuing as his fan till today. Srinath, you have been a silent partner, but you spoke aloud. Thank you very much for a beautiful speech. And once again, by thanking everybody, we are signing off. Thank you, everybody. Thank you. Thank you.